Sawant, President of Gardens Club. I'm welcoming all of you in Kalpataru 2021 first session. From today, we are starting with our session. First session is related with farming and gardening techniques. And for this session, today our resources are Dr. V.V. Shinde sir from Bhate, Ratnagiri, Coconut Research Station, and Mr. Dr. B.S. Bagde sir from RCSM Agriculture College, Kolhapur. Okay, they are taking their sessions related with coconut production technology and pest disease management related with that. Now, I am today's host of this entire session is Seema Sarode Madam. She is the coordinator of our Kalpataru 2021 Coconut Festival, and she is from RCSN Agriculture College Kolhapur Horticulture Department. She is assistant professor and Gardens Club Kolhapur life member. Now hand over to Seema Sarode Madam. Thank you all of you, and now take a much knowledge regarding the farming and gardening techniques. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Good afternoon to all respected dignitaries, President of Garden Club Kolhapur, Secretary, all other Garden Club members, and today's eminent speaker, Dr. V.V. Shinde sir. So I would like to introduce about Dr. V.V. Shinde sir. Sir, nowadays, sir has worked as a in charge of Regional Coconut Research Center, Bhate. He was shoulder all the responsibilities of that research station. Also, sir has completed his post graduation in horticulture as well as in PhD from horticulture. Sir wrote different their research articles in national as well as international journals, more than 37. Again, sir published wrote his knowledge in regional languages and through popular article, more than 132 popular articles published in different newspapers and journals. Also, sir guided 7 postgraduate students regarding our horticulture MSc, as well as one of important achievements being a 30 years experience in research, teaching, as well as in extension. Sir was awarded by Krushi Mitra Award, as well as sir got Best Paper Presentation Awards. Also, sir got Nirmala Krishna Memorial Social Trust Award for his best paper, which is entitled as Productivity and Carbon Sequestration Potential of Coconut Based Cropping System Influenced by an Integrated Nutrient Management Practices. Being a coconut researcher, sir has a lot of knowledge about the farming as well as the research scientific aspects of this coconut. So we all are very lucky to hear again sir about this technical knowledge as well as research knowledge about coconut. So we are again also very lucky being a part of this Kalpataru 2021, and I would request Dr. V.V. Shinde sir, please guide us about this coconut regarding farming and other production technologies. Thank you, sir. I would like to hand over this to Dr. V.V. Shinde sir. Okay, ma'am. Just I will share my slide. Good afternoon to all, respected President, Secretary of Kalpataru Gardens Club. I am very much happy to join for the today's session. My topic for today's program is coconut production technology and management of coconut. See, this is the basic topic which people should know about how to cultivate the coconut and how to get the good or optimum yield from the coconut. What is the basic science, or what
kind of practices we have to follow, that one should know. In accordance to that, I have designed this presentation. Regarding introduction, we all know this is our old crop. Since last 3,000 years, India has been cultivating naturally this crop. Now we are giving some attention toward the scientific cultivation. It is known by various names. Yesterday we have discussed. It is a tree of heaven, tree of God. It is a potential tree of the nature spark. It is a tree of lady. Likewise, various terms are given to this tree, but we all know it is being utilized as a kalpavruksha, because each and every part of this tree is being utilized for the human welfare. Presently, it has covered 2 million hectare area in India and takes care of 12 million peoples. Production is 21 million nuts, and it ranks third in the area, whereas it is placed on top for the productivity. It has got high potential for production. Only thing is that, like mango, cashew, our policy has not happened for coconut. So there needs to be have a policy, massive program for plantation where the water is available. If you plant the coconut on around 10,000 hectare area, it will take the care of more than 1,000 people at a time. So regarding this scientific classification, it falls under the kingdom Plantae. It belongs to the order Archaeans and family Archaeaceae, subfamily Archoids, and tribe Cocci. Its scientific name is Coccus nucifera. It is diploid in nature. Its chromosome number is equal to 2, X is equal to 32. Most of the problem. Any problem? Hello. Sir, काय No, problem? sir. No, sir. Okay. Okay. Just I want to put one slide regarding the coconut scenario. Worldwide, the crop has covered around 12 million hectare of area, and production goes up to 67,000 million nuts, and productivity, global productivity is 5,638 nuts. Whereas our India is concerned, we have covered in India, it is planted on area 2 million hectare, and the productivity is 9,897 nuts, which is highest or top in the world. If you consider Maharashtra state, the total area under this crop is 43,000 hectare area, and production is 2,090 lakh nuts, whereas productivity is less compared to our national average, because we are not taking the proper care and proper distance is not maintained in the population. That's why the productivity comes down. Where is it? Konkan, the major belt is Konkan, and around 28,000 hectare area is occupied in this 5 districts, and the production is 1,423 lakh nuts, and the productivity is not less than 5,000 nuts per hectare. Regarding the eco-physiological requirements, what type of climate it needs, here we can see temperature ranging from 27 degree to 32 degree can favor for this for the growth of this coconut. Soil pH should be between 5 to 8. In Konkan, the pH is a little bit towards acidic. Hence, it can grow well with the acidic soil, but it should not drop below 5. And in Ghat region, it should not go beyond 8. Rainfall, very huge range of rainfall can do the successful cultivation of the coconut. The coconut can bear 1,300 to 2,300 mm annual rainfall. Humidity favors for the growth, not only growth, but setting, flowering, and retention of the nuts. That depends upon the humidity. So we can see the stages of growth. If you weigh the seed nut, it can weigh about 900 gram to 1 kg. After dropping in water for 1 month, it starts to sprout, and the sprout becomes plantable after 1 year. Healthy roots are developed from the nuts. It is understandable, it is considered that one should plant the coconut seedling when it is
intact with the coconut nut. Otherwise, most of the cases after 2 to 3 years of age, the plantable size goes waste, or the nuts or the plant without nut are not suggested for the plantation. Here you can see the root growth and the shoot growth of the nut. Regarding cultivars, as we know, basically coconut cultivars are classified into two groups. One is tall. Tall means what? Many people doesn't know what is tall. Tall means, in scientific term, it is described that the trunk or the stem which contains 16 leaves in 1 running meter area, that is tall variety. In 1 meter area, स्टेम वर जर 17 पानं आली एका मीटरच्या अंतराने तर ते टॉल व्हरायटी. आणि डॉर्क व्हरायटी मध्ये साधारणपणे 21 पानांची स्कार्स किंवा खुणा दिसल्या पाहिजेत. एका मीटर मध्ये जास्त पानं असतील तर दॅट इज डॉर्क व्हरायटी. एका मीटर मध्ये स्टेमच्या कमी स्कार्स किंवा कमी पानं असतील तर त्याला आपण डॉर्क म्हणतो. आणि याच्या कॉम्बिनेशननी आपण टीडी आणि डीटी या जाती विकसित करतो क्रॉसिंग करून. मोस्ट ऑफ द व्हरायटीज आर डेव्हलप्ड थ्रू सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट which is located at national level at Kasaragod, Kerala, and the All India Coordinated Research Project on palm is being run throughout the country, and that centers have also developed most of the commercial and commercial potential varieties, tall, dwarf, TD, and selection from the tall. The State Agriculture University has also contributed number of varieties. Likewise, our Balasaheb Sawant Agriculture University has also contributed some varieties that I am going to mention later on. Here you can see among the tall varieties, Chandrakalpa, Kera Chandra, Kalpa Pratibha are the varieties which can yield better nuts, and those are developed by the CPCRI. Here it is the honor to say that Pratap is our variety. Pratap is Maharashtrian variety recommended for Maharashtra, and it is evolved. It is selection from the Banavli. Banavli is nothing but West Coast tall. What is West Coast tall? Which occurs at the west coast of the sea. That is West Coast tall. It goes up to 10 meter height, but its yield level is much more better than the other varieties. It can yield 26,000 nuts per hectare, and the copra yield is more, that is 4 tons per hectare per year is the yield, which is highest yield in our other compared to other varieties, and this has been developed during the year 1997. Now, regarding the dwarf varieties, all are interested to plant the dwarf varieties, and dwarf varieties named as a COD, that is Chaugat Orange Dwarf. This name has been given in the respect of the village where it was found first time. Chaugat is the name of the village in Thrissur district of Kerala, from where this was found and this was selected. This is meant for tender nut purpose, and it is orange in color. Most of the Maharashtrian people used to say Singapuri Naral, and this is specially meant for only tender water. Cobra content is less. We are not expecting cobra out of this Chaugat Orange Dwarf. Likewise, Chaugat Green Dwarf is also there, but the potassium level and sodium level of the water is good, and that's why it is mentioned the best for the health purpose. Most of the time, not most of, all the time, doctor used to advise the tender coconut water from the COD because it contains high potassium, which maintains the metabolism of the health of the people. Now, Kalparaksha is the best one dwarf. Then Gautami Ganga and Ganga Bodam Green Dwarf are the best two genome or two types of the coconut in dwarf variety, which has got very, very sweet water. Its bricks is not less than 8 to 10, or sometimes we may get the bricks up to 12. Kalpasri is one variety developed by CPCRI out of this dwarf one. Now, efforts are being also made by crossing to develop another varieties. Here we can see the photographs of these varieties. Chandrakalpa among tall, Kera Chandra among tall, then Kalpa Pratibha
is the best green colored tall variety, and this is our pride Pratap, what we have developed from this Bhate Center. And from the DORP category, Chaugat Orange DORP, which has got yellow colored or orange colored fruits, then Kalparaksha, green color, then Gautami Ganga and Kalpasri. Kalpasri starts bearing at ground level only, hence harvesting is not the problem. Anybody can harvest from the ground level also, and for breeding purpose, this Kalpasri is also used to develop new evolve new varieties also. Then now we will come to know the hybridization program. In India, the hybridization program started during the year 1917, but actually we got success in the year 1934, where Dr. J.S. Patel from the Neelasri, or we may call it as a Kasargod research station, he has first time developed the TD variety, where he used a T as a WCT, Banavli, and D as a Chaugat Green DORP. And they have developed the first hybrid named as a T into T. Here, first letter indicates the name of mother, and second indicates the name of father. T is mother, tall is mother. We are also changing the role of mother and father, and new variety is evolved by changing the parent sequence, that is DT. DT is also developed by many universities, many centers. This is the another one hybrid developed by Regional Coconut Research Station Bhate. The positive or the desirable trait is that it starts to bear from the 4th year onwards. Early precocity is there. The nut yield is good, and we can get the nut for multi-purpose because here we can get the tender coconut water, where we can get the oil also, and we can also get the good cobra quality for kitchen purpose. Here you can see the characters of the some hybrids developed or released for commercial purpose. Here I want to mention the characteristics of the Konkan Bhate coconut hybrid. It is the cross between GB, GD, Ganga, Bodam, Green DORP is DORP. Here mother is DORP and father is tall. It is high yielding, and the yielding potential of this variety is 20,000 nuts per hectare, and the cobra content is 3.47 tons per hectare, and it is recommended for Maharashtra states. Here you can see the photographs of different hybrids developed by the CPCRI and many other universities. Regarding the establishment of plantation, now we will come to our main theme area, to how to develop the estate or the plantation of the coconut. First of all, we should think about the site selection. Many times we fail to select the site. Here the soil should have minimum depth up to 4 feet, that is 1.2 meter. Good water holding capacity should be there. Similarly or equally, good drainage capacity should be there. At Kolhapur places where the black cotton soil is there, drainage is the problem, and under such conditions the palm gets affected due to not availability or no proper drainage facilities in the soil. In Konkan, many people used to ask whether I should go for the hard rock plantation. Yes, you can go, but there should be a sufficient soil layer on that hard rock. Low-lying areas subject to water stagnation and clay soil are avoided because water stagnation causes problem. Also, clay soils, they are very infertile, or no organic matter is up to the mark, so it again affects on the fertility of the soil. However, the lands reclaimed by keeping alternate layer of sand and clay, coconut thrives well. This has been reported by one scientist from the CPCRI during 2007. The time of planting, we can plant at any time throughout the year. Only we have to avoid that hot summer time, that is from April to May month should be avoided, because hot summer is there. Unless being an irrigated crop, we can grow it throughout the year. And most recommendable time is during the onset of monsoon is better for the planting of the coconut. Preparation of land and planting.
here one should think for the time management. Many times what happens, the gentleman gets the idea in the night to plant the coconut, and immediately he starts to search the planting material, then he search for the labors, then he searches for the land, and then pit digging. All the process happens very fastly. This is not the scientific way. If you have to plant the coconut, you have to think 1 year before and plan accordingly. The general schedule for planting starts from the January. In January, you have to think and you have to plan on the paper. February, you have to search for the quality seedling material. In March and April, you have to clean the site. Then in April, you have to dig the pits. While digging the pit size should be 1 into 1 into 1 meter. That is 3 feet into 3 feet into 3 feet. Proper pegging or proper layout is needed to get the correct plantation size or dimensions. And this dugout pit should be filled with 10 kg FOM, 2 kg single super phosphate, and the care should be taken for the termites or the larva, which will cause the problem in future for the tender the coconut or coconut nut in the soil. However, when water table is high or there is stagnation is there, then we have to think or we have to shift for further 2 to 3 months, or we have to wait for planting. And planting should be done after the heavy rainfall or the stagnated water gets discharged from that ground. The question always comes in the mind, what should be spacing or at what spacing we should plant it. The scientific recommended spacing is 7.5 into 7.5 meter. That is, single palm requires 56.25 square meter area, and planting time, best planting time is on the onset of monsoon. Replanting and underplanting is one of the practice followed in the old coconut garden. This is the development of second generation of plantation, and for the development of second generation plantation, when our earlier plantation becomes unproductive or uneconomical, we have to think for the rejuvenation, and for this rejuvenation purpose we have to go for the replanting purpose. And replanting should be done or should be carried out 2 to 3 or 3 to 4 years before the main stand or the old plant to be removed. And this should be taken care or planned 5 years before cutting the main stand, which is not unproductive or uneconomical. Now the series of operations what we have to follow are peg marking the area to be underplanted, remove very poor yielder and those very close to the planting pits, means while making layout, if the plant comes near to old plants, then that should be avoided. Plant the seedlings in the usual way, not there is no special specification. It is very visual and simple way. The other trees are removed in the sequence 1/3 in second year, 2/3, 1/3 in third year, and 1/3 in fourth year. Likewise, during third year, we have to remove 100% tent and allow to grow the newly underplanted plants. Here, I have tried to show how the pit should be there. The 100 centimeter depth, width should be there. And in our Maharashtra, many people used to put or plant the coconut at upper side. That is called as a shallow planting. Shallow planting is not recommended in coconut because in cyclones or water flooded condition, the plant becomes lean. So while digging 100 centimeter depth pit, you have to plant or you have to put the seedling at the height 60 centimeter, and due course of time, the pit will be filled by organic matter and soil around available, and the plant gets fixed or good anchoring in the soil. Now, care of young palm here, as usual, we have to take care of the newly planted seedling. Sufficient attention should be given during the early years only, because during early year, if we feed properly, then only it can grow better. Shade is required, and it can be created artificially by thatching grasses or any plastic material. Shade needs to be developed by, if thatched material is not available, we can use the green shade net also.
Even in our local traditional method, we can plant the banana and Gliricidia plants around the coconut so that in due course of time, the seedling grows with the companion crop. Banana provides the seed to the plant, and after 2 to 3 years, we can remove the banana when the plant gets sufficient growth as to survive on the site. The provision of proper drainage should be made. Protect it from the bud rot, which is very serious uh, insect which causes damage to the plant. We have to monitor or examine the plants. Usually, we have to see frequently. Monitoring the coconut plantation is must, and otherwise we have to lose the population. So this care should be taken very properly. Now, manuring and fertilizer. Here we have to think or to ensure better and good growth. We have to fertilize or we have to apply regular fertilizers and manures to the plant. The coconut palm removes large quantity of nutrients from the soil as it gives yield throughout the year. It gives throughout the year yield, so it replaces or it takes nutrients from the soil on very great extent, and that's why the depletion of nutrients are there. And taking into consideration this depletion, we have to add the nutrients to the soil for getting good nourishment of the palm and to get the good growth of the palm. Our role as a gardener or orchard owner should be that our plant, our coconut orchard should be healthy and sufficient to face the risk of the pest and disease. If it is feeded with the proper nourishment, then there is no risk of the damage or no risk of the insect. Try to develop such a plants which has got a very good immunity to fight against adverse. Then we have, after study thoroughly, we have recommended the fertilizer dose of 100 gram nitrogen, 500 gram phosphorus, and 100 gram potash. Many people can't understand with this statement, but in simple language, I can tell you, palm has to be nourished 3 times in the year. One at the onset of monsoon, June, second, October, and third dose should be given in the month of January or February. And this dose should be splitted in 3 splits and be given by digging the simple ring, which I have shown through photographs. Here, the soil health management is also essential. That is must. We all know soil provides, your soil gives anchoring and support to the palm, and it is storehouse of the nutrient. Every year, palm takes 170 gram of nitrogen, 14 grams of phosphorus, and 245 grams of potash. Similarly, 40 gram of calcium and 33.7 gram of magnesium from the single palm can take from the ground, and this is the quantity per hectare. And so we have to think if this quantity is removed by palm, then we have to add 2 to 3 full time so that the nourishment or the balanced nutritional management should be there. The microbial count, what the soil contains, that indicates the status of the soil or soil health management. Microbial count means actinomycetes, fungus, and bacteria. Here, soil health management strategy for better productivity developed by our station is first cultural operations, cleaning, putting green manure are the cultural operations. Then soil test based nutrient management. You just go for soil testing, and as per the soil testing, you see what is deficient, what is excess. If excess is there, we have to take it back, or you have to remove, you have to neutralize, and what deficient nutrients are there, we have to add through the management of growth. So basin management with leguminous crop is a good practice nowadays. Regarding irrigation, we have to add 30 liters of water per day per palm, and if water if it fails to
put the water or to apply the water, then the productivity goes on decreasing. This is the case what happening today at many places. No much farmers are giving their attention towards the irrigation. Fertigation management is also possible where the irrigation and fertilizers are clubbed together. 100 gram of nitrogen, 500 gram of phosphorus, 100 gram of potash are being given through the drip irrigation in split in 8 splits from October to May is recommended by our research station. See, this is the schedule for fertilizer application to the plants. Here for regular palm, potash, phosphorus and nitrogen is applied in this split. First year, second year, third year, fourth year, and fifth year onwards, we have to put 1000 gram N, 500 gram P2O5 and 1000 gram K2O. This should be sustainably given 5 year onwards. Then here only, this is the dose schedule for the hybrid coconuts. Here only we have increased the dose of potash because potash requirement is more. In a general dose, you can see 200 gram at the first year, but here in for hybrid coconut, you can see double dose of the potash is given because for the development or for the production of copra, potash plays important role. This is the methodology or the profile or the protocol for application of the fertilizer. Here we can also convert the biomass which we receive from the coconut and we can produce quality vermicompost. If the farmer want to develop or farmer want to have organic farming, then from the leaf, from the spadix, from the residues of the coconut, he can convert this coconut residual material to best quality of vermicompost, and each plant should be nourished with 50 kg of vermicompost to get the full dose of the requirement. The coir pith can also be used for preparation of the vermicompost, and this is being fortified with the additive or addition of the nitrogen, which can be slowly released to the plant and made available to the plant. This is the practice where the basin can be grown with the leguminous plant like cowpea or sanayam, and those can be added to the soil before flowering so that the canopy management, canopy of the grasses or the thatch grasses could bring good results to the basin, and the rhizosphere climate get very reached with this plants, with this green manuring plants. Then fertigation, as I have told you, fertigation can be possible through this way. Fertilizer and nutrient can be supplied through fertigation methods. Our research station has developed this technology. And now during hot summer, at some places there may be a scarcity of water. To these places or the places where there is a water scarcity, we have to apply the husk or burial of coconut husk is the practice where the husk is put in the basin in convex manner and the moisture retention can be developed in the palm. Similarly, the fallen leaves can be cut into 2 to 3 places, and this cut portion is being utilized as a mulching material. Mulch can give better climate, moisture retention, development of microbial activities. We know much better because we are using mulching or mulch practice, we know better. Now, soil and moisture conservation is the best practice, and this can be done by various means. Just I have discussed the ways of maintaining the moisture level in the basin, because if you protect the basin, you will get good results. And for maintaining this basin, mulching and husk burial are the top priorities for the coconut management practices. Weed management, as usual, we have to take care for the removal of the weed, and this can be done through plowing. If chemically we have to control, we have to use glyphosate or pre-emergence as a atrazine. Both way we can control, but it is not advisable to use weed chemicals, weed management, chemicals for weed management. The plowing is the best method. Otherwise, you take
the intercrop in the interspace, so that you will get the good climatic or microclimate effect also. So it is better to have another crops or companion crops to be grown with the coconut crop. Harvesting, either nowadays harvesting is the problem to the farmer. We have developed a ladder or this machine. With the use of this machine, the businessman can develop his business, or even with the use of ladder, the farmer can harvest the nuts which are ready, and the nuts can be ready to harvest after 11 months of setting. For coconut, tender coconut, we have to harvest the nut after 7 months. I'm not going to much detailing the pest and disease, because after my lecture, the entomology plant protection lecture is going to be happen. But rhinoceros beetle and red palm beetle are the major one. We have to take the care. Monitoring is must. Unless and otherwise you monitor, you observe the top of the crown, you will not come to know the incidence or severity of this problem. The bud rot, stem bleeding, and Tanjore wilt is not at our place, but bud rot is the common practice which happens, which develops with the rainwater. We have to take care also. The black-headed caterpillar, which feeds on the green part of the leaves, and that affects on the production of the coconut. We have to take the care. Coreid bug that causes hollowness or barren nuts. Rat, we know all. We like his statues, but living rat that doesn't lock anybody. But it causes heavy losses to the coconut industries. We have to put the zinc phosphate for controlling rat in proper and scientific method. Proper, and if we are not followed the scientific method, it is difficult to control the rat. Then coming to the problems of the coconut production, farmer usually used to ask these 5 problems. Late bearing is the first problem. Second, flower and fruit drop. Third, low yield. Fourth, barren nuts. And fifth is no climbers are available for harvesting. For this purpose, I will tell or I will guide to the farmer that late bearing sometimes happens with the nourishment or what nutrients you are applying. Generally, the tall palm takes 7 years and dwarf palm takes 3.5 years. Hybrid takes 4 years. But if it is taking more than this scheduled time, then you have to show to somebody, or you have to discuss with the scientist what problem is there. You can send the photographs, we can help you. Regarding the flower and fruit drop, as soon as it started flowering, first 3 flowers or spadix get drops. This is natural phenomena. But if you nourish it properly with the NPK as well as micronutrient, this problem can be solved. Low yield, we have to take again care for the nutritional management. Barren nut, many reasons are there. Maybe the genetical or micronutrient like boron plays important role to develop full and good nuts. Barren nuts develops due to the lack of the availability of boron also, or improper irrigation also. Here we have to take care. I have tried to show what is barren nut. Here is the barren nut. You can see this is the barren nuts, endosperm or without mesocarp, only the pericarp develops. That is the barren nuts. For reason for low yield is inadequate irrigation, manuring. Absent landlord is the nowadays a big problem to the coconut industries. Low genetic potential of native palms, presence of pest and disease, cultivation of marginal submarginal land, the lack of adoption of technology, or many farmers doesn't know what new techniques have been developed or evolved by the center or the university. They used to visit such research stations so that they will come to know what is the technology and how we can use better use for the technology. That should be happen. That happens only when you visit and you personally sees the technologies. For this purpose, we used to take the training at our center, climbers training. We used to offer 5 days stay at our place, free training, 5 days food and all facilities we provide. And while giving or discharging, we used to give the machine for climbing purpose. This training we used to take at our place. Then second one, the value addition of the product. Nira, you know, Nira is the juice from the flower.
the flower after cutting use the nira, and if this nira is taken directly before sunrise, then it becomes medicine. After sunrise, it becomes alcoholic. But if you boiled it, it gives honey. If you boiled and settled to mass, then it gives jaggery. If jaggery is mixed and powdered, then it gives sugar. This sugar has got low glycemic index. It has 31 glycemic index, whereas the sugarcane sugar has 63 glycemic index. So diabetic patient can use this type of sugar. Now the modified ground pollination, from ground only we can pollinate the top flowers. This is the technique. Then value addition, minimal processing can give better yield also, better returns also. Instead of selling direct this green tender coconut, you just make it through minimal process attractive. It gives the 40 rupees or 10 rupees plus than the green or natural tender coconut. The charcoal, the activated carbon, the pith composting material, mushroom cultivation on the leaves of the coconut are the many products which we can develop from the coconut residues. The organic certification is possible. We have to only shift from the conventional method to non-conventional method, and 3 years rest period is there. After 3 years, we can get the certification from the Eurocert or Indocert. For this purpose, we have to use vermicompost, then the biological waste, biomanures. This type of practice we can follow. Here also, we can use the humic acid for organic manure, for spraying of organic manures for better growth and development. Here you can see the nira. Here I have tried to have one slide regarding mechanization to overcome the problem of shortage. First is to de-husking the nuts. Then the hydraulic is there. With the help of this hydraulic, we can harvest the tender coconut as well as matured coconut. Instead of taking hard efforts to develop or to open the tender coconut water, a single machine, single screw is there. With that screw, we can make the hole. Then chipper, slasher, shredder, all are available at our station, with the help of which we can convert the dried material into sawdust. From that sawdust, we can prepare good quality of the vermicompost. Then coconut-based cropping system is the most important aspect. Here, growing alone coconut is not worth or is not economical. Along with coconut, if you put the companion crop like banana, spice crops like nutmeg, cinnamon, or black pepper, then the pineapple, it grows better because they have got complementary relation. Each can help to partner. So better growth is there. Microclimate development is there. Due to this microclimate development, the nut flowering, nut fruiting, fruit setting, and retention results are better than the monocrop. Hence, always it is advisable to grow the companion crop with the coconut, so that we will get highest yield, highest land utilization of the natural resources. See, yesterday our sir told that coconut only utilizes 20% land. Means single coconut palm requires 56 square meter area. After fully grown, it takes only 20% area, and 80% sunlight it throws on the ground, and only 20% land it utilizes to grow. Most of the 80% land remains as it is. If we utilize the 80% land, we can convert into cash or better price. So doubling the farmer income concept can be 100% followed with the coconut-based cropping system. Here you can see some photographs what we have developed at our research stations. With the growth of the component crop, the yield of the coconut can also be increased. This is another story. Then here I want to put data regarding, if you put the component crop along with the coconut crop, we have grown pineapple, banana, cinnamon, and the nutmeg. We have got 3 times more yield than the monocropping. See the quality of the spice crops which we have got here. Then this is another story. We have grown the
leaves, banana, elephant foot yam, colocasia, turmeric also can be grown very nicely in this coconut. Now, not only coconut based cropping system, farming system is also followed in the coconut. If a single family member, if they maintain 2 cows in the 1 acre of land, then the expenditure of one family can be received, can be easily drawn out of these 2 cows maintained in 1 acre of land. Here you can see 3,18,000 is the outcome from the farming system, whereas monocropping yield only 2 lakh rupees. 1 lakh rupees extra with the 2 cows we can obtain. Similarly, like cow, we can maintain goatry, piggery, duckery. Also, we can maintain the coconut. Carbon sequestration is another aspect. Carbon sequestration means capturing the carbon, atmospheric carbon, and stored in the form of coconut trunk. What carbon causes depletion or hazards to the atmosphere, that carbon catched and that is protected in the coconut orchard. Coconut stem is nothing but the carbon sequestration. Single plant can stock 30 tons of the carbon in their trunk. Similarly, in underground portion, it can store 39 tons of the carbon, and which is being utilized or used as a soil organic carbon for better growth and development. This is one of the best story what we are receiving or what we are getting from the coconut industries. So getting this knowledge is really good for researcher. Above ground carbon stock, each plant can store up to 31 ton, whereas carbon sequestration 111 tons can be stored under below the ground, and that can be converted into organic carbon, which can be again used as a nutrient source for the growth and development. And this, if you estimate for our whole Maharashtra, then it comes 13 lakh ton above ground carbon stock, and the carbon sequestration happened due to this is 47 tons lakh tons in the Maharashtra, whereas soil carbon we are adding 16 lakh tons due to the coconut industries. So doubling farmer is possible through the coconut farming. So now again with this nice crop, I would like to give message that join together for better growth and development of the coconut in the Maharashtra while celebrating the Independence Day 75th Azadi Ka Ropya Mahotsav. We have to think for the coconut, and we have to give the justice by having or by listening this lecture. The participants are requested at least to plant one plant in their garden, or if land is not available, they can put in the pot also, big pot, that is drum technology is also possible to dwarf coconut. Now here I want to show our earlier research station was this one, and later on after 20 years this that has become in the new photographs I have shown. Old one, our research station near sea was scenario was this, and newly what we are observing, or today we are working with this new research, new look of the research station. The aerial photographs are taken recently. The photographs were available, so that I just thought to show you. Thank you with this, and I am very much thankful for giving me this opportunity to present the coconut production technology knowledge to all the participants. If any queries, questions, I am ready to answer, or I am ready to share the thoughts if anybody raised the questions. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Participants, if you have any doubt, please ask to sir regarding this gardening practices. Feel free to ask the questions. I can answer, because if questions are pressed with the participants, then the discussion is not fruitful. So please, I request you ask the questions or queries so that I can answer you. Sir, I have a question. Hello. Yeah, welcome. Yeah. Sir, I have a question. ते तुम्ही leguminous plant which you mentioned,
ते काय एक्झॅक्टली कोणतं लावायचं असतं सर? आय डि नॉट अंडरस्टँड दॅट. हे आपल्याकडे धेंच्या आहे किंवा आपल्याकडे चवळी आहे. चवळी 2 प्रकारची असते, खाण्याची आणि चाऱ्याची. असे Okay. जे लेग्युमिनस प्लांट जे नायट्रोजन फिक्स करतात, ज्यांच्यामध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण जास्त असतं, अशी ओके. नायट्रोजिनस प्लांटचे बियाणं जर त्या बेसिन मध्ये लावलं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये मॉइश्चर कॉन्झर्वेशन होतं, चांगल्या बुरशी तिथं वाढतात, चांगल्या प्रकारचं ऍक्टिनोमायसिडचं प्रमाण वाढतं आणि त्यामुळे रायझोस्पियर ज्याला म्हणतात रूट झोन, तो डेव्हलप चांगला होतो आणि तिथे एक चांगलं रायझोस्पियर तयार झाल्यामुळे मुळांचं वाढ, विकास आणि वृद्धी चांगली होते. तुम्ही सिंपल वे ओके. जरी धेंच्या नाही मिळाला, चवळीचं बियाणं पेरलं, कोथिंबीर पेरलीत किंवा मेथी पेरलीत तरी चालते. तर पण त्याच्यात पण कंपॅनियन प्लांटिंग करू शकतो. करू शकतो. ओके. माडाला असं म्हटलं जातं, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना मला मराठीत सांगताना आनंद होतो, माडाला उन्हात उभं करायचं असतं, डोकं तापलं पाहिजे आणि पाय सावलीत असले पाहिजेत. ज्याचं डोकं वा. तापतं आणि पाय सावलीत असतात त्या माडाला नेहमी फळं येतात आणि माणसाने खाली न बघता त्याच्या माडाकडे जर बघितलं तर व्यायाम होतो मानेचा आणि त्या माणसाची तब्येत चांगली राहते. हो सर थँक्यू. हा सर, एक प्रश्न होता, जर कुंडीमध्ये जाऊन झाड लावलं मोठ्या कुंडीमध्ये, मग त्याला आपण खताचं व्यवस्थापन कसं करायचं? सांगतो. कुंडीमध्ये माड लावणं ही संकल्पना अशी आहे, मोठे हा. ड्रम असतात 200 लिटरचे, हा. त्याचे 2 इक्वल हाफ करा ओके. आणि त्यामध्ये डॉर्प जातीचे नारळ लावा ओके. आणि ती खतं देताना हा. लिक्विड फॉर्म मधली द्या, लिक्विड फॉर्म मधली. ओके, सेम NPK द्यायचं. हा. शेणखत वगैरे दिलं चालतं, गांडूळ खत, शेणखत? हो चालतं. आणि हा. दररोज आपल्या स्वयंपाक किचन मधलं जे वेस्ट असतं ओके. ते तिथं टाकून जर गांडूळ सोडलं तर आणखीन चांगली ग्रोथ होते. ओके. ओके. आणि त्याच्यासाठी सर मीठ द्यायचं असतं का दरवर्षी काही प्रमाणात? मीठ देणं हा केवळ गैरसमज आहे. अच्छा. अशा समजातून मीठ आलेलं आहे की कोकणामध्ये खारी हवा असते, हा. कोल्हापूरला लावले तर खारी हवा नसते म्हणून लोक मीठ टाकतात. मीठ टाकतात. मीठला अच्छा. सायंटिफिक 2च मिनिंग आहेत, एक हा. मायक्रोन्यूट्रिएंट आणि दुसरं हा. हायग्रोस्कोपिक नेचर. त्यामुळे ओके. मिठाचा तसा डायरेक्टली संबंध काही नाहीये. ओके. Hello. ठीक आहे, ठीक आहे. Sir. ओके, थँक्यू सर. Sir, Sir. there is one question हा, यू कॅन in वेलकम. chat box. In chat box there are questions. Dwarf variety is available at Bhate. Always variety. available, but don't come at the time of season. You reserve it, procure it prior to the season. Protocol is that you have to apply in the month of March, get scrutinized in the month of April. That will be approved in the month of May. You will receive the permit. Then with permission, you come here. You can get good quality planting material. People used to come in the month of August and they are asking, sir, I want 2 to 3. Not possible. Huge demand is there. सर नीम पेंट किती अमाउंट मध्ये देतात? नीम पेंट वयोमानानुसार घातली जाते, पण नीम पेंट तुम्ही 2 किलो तरी घालावी, लागते नारळ असतील तर. आणि सर NPK म्हटल्यावर आणि ते हे त्याचा NPK च असं आहे, युरिया 2.25 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 किलो आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश 1 किलो. पण युरिया 3 डोस मध्ये विभागून द्यायचा. सर ऑर्गॅनिक नाही करू शकत का युरिया वगैरे न सांगितलं वापरता? की ऑर्गॅनिक करू शकतो, त्यासाठी 50 किलो गांडूळ खत आपल्याला एका झाडाला द्यावं लागतं. मी एका स्लाइड मध्ये Okay. दाखवलं, ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन करता येतं. अत्यंत चवीचं खोबरं मिळण्यासाठी ऑर्गॅनिक इनपुट्स द्यावे लागतात आणि ते इनपुट्स देण्यासाठी वर्मी कंपोस्ट झाडाचाच कारखाना असतो. झाड जे काही वेस्टेज टाकतं, महिन्याला 1 पान टाकतं, नवीन पान येतं, महिन्याला एका पानावर 1 पोय येते, जुनं पोय खाली पडते किंवा त्याला आपण फोके आणि फोकटे म्हणतो. हे पडलेलं मटेरियल एका हेक्टर मधून 8 टन मिळतं.
8 टन बारीक करून कुजवल्यावर त्याचं 4 टन गांडूळ खत तयार होतं. 4 टनापासून आपल्याला प्रत्येक झाडाला 20 किलो घालता येतं. 20 किलो ऐवजी 50 किलो एका झाडाला दिलं तर केमिकल घालण्याची आवश्यकता नाही. चांगल्या प्रकारचं आपल्याला ऑर्गॅनिक मॅनेजमेंट करून उत्पन्न घेता येतं. ओके. नमस्कार. तर हॅलो. माझा एक प्रश्न आहे. हा, येस मॅम. हा, माझा एक प्रश्न आहे, शहरामध्ये कुठली व्हरायटी लावायची? कारण शहरामध्ये झाड वाढलं की ते दुसऱ्याच्या अंगणात जातं किंवा मग ते कंप्लेन करतात. तर अशी कुठली व्हरायटी शहरात लावावी की लोकांना ती, कारण शहरात आपण एक किंवा जास्तीत जास्त 2 झाडं नारळाची लावली जातात प्लॉट मध्ये वगैरे. तर अशा वेळी कुठली व्हरायटी लावणं योग्य? शहरामध्ये घराच्या जवळ उंच व्हरायटी लावणंच योग्य. फक्त हे लावताना आपण आपला वाढदिवस साजरा करायचा आणि केक कापायला शेजारच्याला बोलवायचं, खड्डा आपण काढायचा आणि लागवड त्याला करायला लावायची. पडलेले त्याच्या कंपाऊंड मधले त्याचे, आपल्या कंपाऊंड मधले आपले. हक्काने हार्वेस्टिंग करायचं असेल तर आपण माणूस चढवून हार्वेस्टिंग करून घ्यायचा आणि कंपॅनियन क्रॉप म्हणून कंपनीनं राहायचं आपण. थँक्यू. ग्रेट रिप्लाय. नमस्कार. एक छोटा प्रश्न होता. ते आपली भाटे संस्थेतर्फे आपल्याला काही तुम्ही कोर्स वगैरे रन करता का ह्याचे ट्रेनिंगचे, हो, म्हणजे प्रोडक्शनचे वगैरे? आणि ते साधारणतः कधी असतात आणि ते कोणासाठी अवेलेबल आहेत? हे पहिले प्रश्न. दुसरा प्रश्न, समजा का तुमच्याकडे कोण आलं की आम्हाला टोटल गायडन्स शॉर्ट टर्म पाहिजे, 1-2 दिवसांची कोर्सेस हो. तर गायडन्स तुम्ही सर्व प्रकारचं गायडन्स देता का? सर्व प्रकारचा म्हणजे 12 कोर्सेस ठरलेले आहेत ते. हा हा ते वर्षभरात 12 कोर्सेस आहेत का? वर्षभरात असतात. कोविडमुळे काहीच होऊ शकलेलं नाहीये. ऑनलाईन अच्छा. क्लासेस. ओके ओके. आणि जर का कोणी जर जमीन समजा घ्यायची म्हटली तर तुम्ही काय, तुमचं काय गायडन्सचं स्वरूप असेल? आमच्याकडे assign 20 some जणांची person? 20 जणांची नावं आली हा की आमचं ट्रेनिंग सुरू. हा नाही, हे ट्रेनिंगच्या बाबतीत झालं. मी म्हणतोय समजा एखाद्याने जमीन आहे त्याच्याकडे, समजा एक हा. एक 20 गुंठा, अर्धा एकर जमीन आहे समजा, तर हा. त्याला तुमच्याकडनं तिकडे कोकोनट लागवडीसाठी काय मदत होते? त्याला काय गायडन्स फक्त- मिळतो प्लॅनिंग साठी म्हणा किंवा? फक्त सल्ला. हा नाही, सल्ला बरोबर नाही, लागवड तर तो स्वतःच करेल, पण सल्ल्याच्या बाबतीत तुमच्याकडनं काय व्हिजिट वगैरे होऊ शकते का? गरज असेल, तुम्ही गाडी आणली तर बसून आम्ही येऊन जागेवर दाखवू शकतो. ओके 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 ओके. थँक्यू अ, थँक्यू. सर नवीन यासाठी प्लांट कृषी विभागाला उद्योग केले. सर नवीन प्लांट घ्यायचा असेल तर हा, मग बोला. सर नवीन प्लांट घ्यायचा आहे, पण सर मग मार्च पर्यंत वेट करावं लागणार आता? हॅलो हा, सर. कसं होतं इथे हो, ऐकायला येतं. हा हा या येते सर. संशोधन केंद्रातून ओके ओके या सर. या. संशोधन केंद्रातून उत्पादित होणारं हा. मटेरियल हे ओके. पूर्ण महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि गुजरातला पुरवलं जातं. आम्ही 86,000 रोपं तयार करतो. मागणी 5,37,000ची असते. त्यामुळे वाटप ह्याचं रेशनिंग द्वारे केलं जातं आणि 1 जुलैला वाटप सुरू झालं की 15 जुलैला रोपं संपलेली असतात. त्यामुळे तुम्हाला आगाऊ मागणी करून परमिट घ्यावं लागतं. सर परत एकदा आपण प्लांटेशनचं जे क्रायटेरिया सांगितलं होतं किती बाय कितीचं, ते परत एकदा रिपीट करता प्लीज? सांगतो. नारळाची लागवड करायची असेल तर 7.5 बाय 7.5 मीटर अंतरावर, म्हणजे 22.5 फुटावर लावले पाहिजेत स्क्वेअर पद्धतीने. अशी जर लागवड केली तर एका एकरला 70 झाडं, एका हेक्टरला 170 झाडं बसतात आणि एका झाडाला 56.25 स्क्वेअर मीटर एवढी जागा लागते. आलं लक्षात? हॅलो. हॅलो. येस सर, हा, येस सर. थँक्यू सो हॅलो. मच. हॅलो, शिंदे सर, मी बोलू का? हा, बोला ना. हे पहा की आपल्या एका
याच्यामध्ये पीपीटी मध्ये असं दिसून आलं की ज्या उंच व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये अंदाजे 100 नारळ पर इयर लागतात असा उल्लेख पाहिला मी त्याच्यामध्ये. हो 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 हो. तर प्रत्यक्षात माझ्या घराच्या इथे एकच झाड मी लावलेलं आहे पूर्वी, पण 150 ते 180 पर्यंत मला दरवर्षी मिळतात. अच्छा. आमच्या इथं हा बोलू का आता? हो सर, हो सर. असं आहे, आपण ज्या वेळेला विचार सेंटर म्हणून करतो किंवा मला ते महाराष्ट्र राज्यासाठी एक्झिबिट करायचं असतं, त्यावेळेला ऍव्हरेज आकडा घेतला जातो. आमच्याकडे असे नारळ आहेत की 366 फळं मिळतात. मी जर 366 दाखवले तर सिंधुदुर्गातला शेतकरी उद्या गाडी घेऊन येतो. मला दाखवा म्हणून कुठे आहे आणि माझ्याकडे द्या. मला शास्त्रज्ञ म्हणून बोलताना ऍव्हरेज वर बोलावं लागतं. नाही, तेही बरोबरच आहे. सरासरी काढूनच बोलावं लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये माझं राधानगरी तालुक्यामध्ये गाव आहे आणि शेती आहे. तसं डोंगर कड्याची म्हणजे डोंगर सपाटीची काही काळी जमीन आहे, पण बराचसा पोर्शन हा तसा म्हणजे जशा तुम्ही पाहता की कोकणामध्ये अशा जर पर्सनल प्रश्न असेल तर तुम्ही स्वतंत्र भेटा. ठीक आहे सर, ठीक आहे. स्वतंत्र म्हणजे लागवड कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये यशस्वी होईल का चांगल्या पद्धतीचे? एकदम यशस्वी होईल. आता डेमोग्राफिक शिफ्टिंग हे कोल्हापूरला होत आहे. कोकणापेक्षा तिकडे नारळ लागवड वाढत चाललेली आहे. येस. अच्छा, ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. सर, गोव्याच्या क्लायमेटला कुठली व्हरायटी सूट होते? पानावली गोव्याच्या नावातच आहे, WCT, वेस्ट कोस्ट टॉल. हा सर, थँक्यू. ओके. जनरली नारळ लावताना जनरली बऱ्याच घरांमधनं बघितलंय की ते देवासमोर ठेवलेल्या नारळाला कोंब आले आणि पानं आली की जमिनीमध्ये लावलं जातात. तर त्याची कितपत म्हणजे फळ देण्याच्या दृष्टीने शाश्वती असते? कारण हे तर कलम नाही होऊ शकत. असा एक गैरसमज आहे की सोललेला नारळ असेल तर त्याला नारळ धरत नाहीत आणि असोला असेल तर त्याला नारळ धरतात. आम्ही प्रयोग केलेले आहेत. असं काही नाहीये. उलट देवापुढचा नारळ तुम्ही लावा, चवीला अधिक असतो. ओके. पण मग त्याची फळधारणा साधारण किती वर्षात होऊ शकते? 6.5. ओके. पण मी सगळं फर्टिलायझेशन हे ते नीट चांगल्या पद्धतीने केलं गेलं तर त्याला 6.5-7 वर्षात लागेल असा अंदाज धरू शकतो. हा, 6 महिने लवकर येऊ शकतो तो व्यवस्थापनावर. ओके. कसं असतं, उंच नारळ असतात त्याला 55 पानानंतर फ्लावरिंग येतं. डॉर्फ असतात त्याला 37 पानानंतर फ्लावरिंग येतं. महिन्याला एक पान येतं, म्हणजे 55 महिने आणि 37 महिने. ओके. थँक्यू सो मच. सर असं काही असतं का देशी व्हरायटी जास्ती चांगलं हायब्रिड पेक्षा, असं काही असतं सर? असं काही नसतं. इथं उत्पन्नावर नारळाचं गणित चालतं. तुमच्याकडे किती टन खोबरं मिळालं. ओके सर. आणि काल तुम्ही इनॉग्रेशन मध्ये सांगताना ते काहीतरी लीव्स बद्दल सांगितलं की एवढी पानं, 17 लीव्स, आणि मला ते काय ऍक्च्युली मिस झालं. 37 डिग्री, ते जरा रिपीट करा. हा, ते सांगतो. चांगला पुरुष जसा बघतो आपण, तसा चांगला माड बघताना त्याच्यावर त्याचं पहिलं स्टेम हे कडक, ताट, नीट उंच पाहिजे, ज्याला ट्रंक म्हणतात. स्टाउट पाहिजे, स्ट्रेट पाहिजे. त्या डोक्यावर 30 पानं किमान पाहिजेत. ती पानं येताना 37 अंशामध्ये आली पाहिजेत. पानाच्या देठावर पोय म्हणजे नारळ धरून ठेवले गेले पाहिजेत आणि त्याची पानं जी येतात ते 360 अँगल मध्ये अशी सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट झाली पाहिजेत. नारळाच्या झाडाकडे बघून पानाची रचना बघितली की 360 अँगल मधला बॉल वाटला पाहिजे. आपल्याकडे अर्धवट बॉल असेल तर त्याचं उत्पन्न कमी, तो योग्य नाही फर्टिलायझेशन साठी. ओके सर, थँक्यू. सर, माझा एक क्वेश्चन होता. मॅडम, मला 4 वाजता दुसरी असाइनमेंट आहे, दिल्लीची एक लेक्चर आहे. सर, मला वाटतं आपण थांबूया, कारण 4ला 5 मिनिट म्हणजे 4 वाजलेलेच आहेत.
On behalf of the Garden Club of Kolhapur and all the participants, I would like to thanks Dr. Shinde sir for their valuable guidance and scientific knowledge about garden farmers, as well as the discussion on this garden farming. And Dr. Shinde sir, I will again give you on behalf of the participants that every participants plant one coconut tree during this Kalpataru Festival 2021 between 22 August to 2 September. So we all plant one coconut tree and we enhances and increases तर मी the नक्की येऊ coconut. शकेन. Yes sir. Again, मला आवडेल, फक्त आता एक असाइनमेंट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्टची आहे आणि मला लगेच Okay. तिकडे बसायचं असल्यामुळे मला क्षमा करा, मला थोडीशी सवलत द्या. Okay, thank you sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you Okay, sir. namaste sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. कल्पना मॅम, पल्लवी मॅम. हा सीमा मॅम, पुढचं हा, चालू हा. करूया सेशन लगेच. हो, काही ब्रेक नकोय ना 5 मिनिट वगैरे? नाही 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 हा. लगेच चालू करूया लगेच. ओके, बागडे सर आलेलेच आहेत. हो हो हो. मल्हार, स्क्रीन शेअर करता येईल का मला इकडून? को होस्ट आहेच. हो मॅम, आपल्याला स्क्रीन शेअर करता येईल तिथून. ओके, चालेल. ओके मॅम. गवळे सर. मल्हार दिसतंय? दिसतंय मॅम. येस सीमा मॅम दिसतंय. Okay. दिसतंय. Again, good afternoon to all participants. Our today's second session, which is on pest and disease management of coconut farming. So, from this first session, we all gaining knowledge about the plantation, selection of variety, and harvesting, and all the garden farming knowledge about the coconut. So our second speaker, Dr. A.S. Bagde sir, is here for delivering a lecture on pest and disease management and problems in coconut. Shinde sir. Yes. Unmute kara. Ha, okay, thank you. So just I am on behalf of Garden Club of Kolhapur, I welcome to Dr. Bagde sir, and just introduce himself in our this session. Dr. Abhay Kumar Sadashivrao Bagde, he is now working as an assistant professor of agriculture entomology in Rajasri Chhatrapati Shahu Maharaj College of Agriculture, Kolhapur. He has 19-year experience of teaching as well as research in agriculture entomology. Sir pursued their post-graduation in agriculture entomology from MPKV Rahuri. Then sir pursued their PhD degree from Dr. B.S. KKV University, Dapoli. And sir has worked his PhD research on specifically integrated pest management of iridified mite in Konkan region. Sir has a lot of knowledge or lot of research experience of this pest management of coconut. Sir published their 3 books related to this agriculture entomology. One book in our local language Marathi, Pikavaril Kidi va Niyantran. Also, sir has published 2 books in national or international level. Sir wrote more than 33 research paper on this pest management of different horticulture as well as agronomical crops. So, on behalf of this, his work in extension as well as in research in 2016,
Bhima Agriculture Mahotsav in Kolhapur. He was awarded as a best agriculture extension worker. His contribution in Kolhapur as a meteorism in white grub, control of white grub in sugarcane. On behalf of this work, he has awarded as best agriculture extension worker in Kolhapur. So I would like to request Dr. Bagde sir, please guide our participants in this Kalpataru 2021, which is totally related to coconut plant for their pest and management. Bagde sir, please. मॅडम फक्त पीपीटी फुल स्क्रीन करता. Good afternoon all. Can you hear me, my song? हो सर. Yes, sir. I can speak in Marathi or English. So Marathi will be better, no problem. Okay. तर सर्वांचं कल्पतरू 2021 मध्ये सहर्ष स्वागत आहे. मी अभय कुमार बागडे, सहाय्यक प्राध्यापक कीटकशास्त्र विभाग कृषी महाविद्यालय कोल्हापूर. तर आज आपण नारळावरील किडी व त्याचे नियंत्रण आणि त्याच्यावर येणारे रोग व त्याचे नियंत्रण कशा पद्धतीने करायचे, कारण आपल्याला माहित आहे की आपण कोल्हापूर भागामध्ये किंवा मी जवळजवळ 7 वर्ष कोकणात होतो चिपळूण भागामध्ये, की शेतकरी काय करतात त्या नारळ लावतात. आता तुम्ही वैभव शिंदे सरांचं लेक्चर ऐकलं असेल की नारळाला सुद्धा आपल्याला खते द्यावं लागतात, आणि ज्यावेळेस आपण खतं देऊन त्याचं चांगल्या रीतीने आपण पालन पोषण करतो त्यावेळेस या किडी किंवा रोगाचा प्रादुर्भाव कमीत कमी होतो. पण काही किडी अशा आहेत की त्याच्यामध्ये ठराविक काळामध्ये या येतात आणि त्याचं झाडाला भरपूर प्रमाणामध्ये नुकसान करतात. तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला येणार आहे रायनोसरस बिटल, त्याला आपण मराठीमध्ये गेंड्याभुंगा म्हणतो. तर आता आपण हे बघितलंय, हा जसं आपण आसाममध्ये जो आपल्या भारतामध्ये गेंडा आढळतो त्या पद्धतीने याला शिंग आहे. हा काळसर रंगाचा भुंगा असतो, आणि जर कीड म्हणलं तर किडीमध्ये 2 हे असतात मेटामॉर्फोसिस, एक कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आणि एक इनकम्प्लीट. तर कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मध्ये 4 अवस्था असतात: अंडी, अळी, कोश आणि प्रौढ. तर काही याच्यामध्ये अळी हे नुकसान करत असते, काही याच्यामध्ये प्रौढ हे नुकसान करतात. तर आपण पतंगवर्गीय किडी जर धरले लक्षात घेतल्या तर त्याच्यामध्ये अळी असते ती अवस्था ही जास्त नुकसान करणारी असते, प्रौढ हे कोणतेही नुकसान करत नाही. पण भुंगेवर्गीय किडीमध्ये काय होतं की कधी कधी प्रौढ आणि त्याची अळी हे नुकसान करते. तर यामध्ये जर आपण गेंड्याभुंग्याचं जर घेतलं की आता आपण कोल्हापूर भागामध्ये हुमणीचं प्रमाण ऊसामध्ये जास्त होतं. ज्यावेळेस आपल्या घराच्या शेजारी शेणखत आपण काढतो त्यावेळेस अशा प्रकारची अळी आपल्याला दिसते. म्हणजे आम्हाला सतत लेक्चरला गेल्यानंतर म्हणतात की शेणातली हुमणी आणि त्या आपल्या शेतात येणारी हुमणी वेगळी आहे का सारखीच. जर तुम्ही तसं पाहिलं असतं आपण बघितलं तर ही शेणातली जी आहे त्याला आपण रायनोसरस बिटलची ही अळी आहे किंवा गेंड्याभुंग्याची अळी आहे. ही अळी कोणत्याही पिकाला कसल्याही पद्धतीने नुकसान करत नाही. हे FIM फार्म यार्ड मॅन्युअर जे आपण जे शेणखत वगैरे टाकलेला असतो उकरडा असतो त्याच्यामध्ये याची जी मादी असते तिथं अंडी घालते आणि ह्या जे कुजलेला भाग असतो त्याच्यावर आपली उपजीविका करते. आणि पावसाळ्याच्या सुरुवातीला या अळीपासून अळी कोशात जाते आणि कोशानंतर हा भुंगा तयार होतो. हा भुंगा ज्यावेळेस तयार होतो तर हा भुंगा आपल्या मोठ्या झाडांना आणि छोट्या झाडांना सुद्धा नुकसान करतो. जर आपण सुरुवातीला पावसाळ्यामध्ये बघितलं तर प्रत्येक हे फळझाड हे पावसाळ्यामध्ये लावले जातात. सुरुवातीला आपण जर हे झाड पावसाळ्यात लावले तर त्यावेळेस काय होतं की झाड जे नवीन झाड लहान झाड असेल ते जर नवीन पानं जिथून येतात तिथं हे अशा प्रकारे छिद्र तयार करतात आणि आतला पूर्ण भाग खाल्ल्यामुळे काय होतं की ती झाडाची वाढ पूर्णपणे खुंटते आणि तिथं पाणी वगैरे गेल्यामुळे तिथं कूज होऊन ते झाड मरून जातं. आणि ज्यावेळेस हे मोठे 8 ते 10 वर्षाचे झाडं असतील त्यावेळेस हे पानं जे येणार आहेत त्याला पूर्णपणे असं फॅन लाईक स्ट्रक्चर अशा प्रकारे हे खाल्लेलं जर आपल्याला दिसलं तर की समजायचं की ह्या गेंड्याभुंग्याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. तर या गेंड्याभुंग्याचं आपल्याला नियंत्रण कशा पद्धतीने करता येईल, कारण आपण बघितलं तर पावसाळ्यामध्ये
नारळाच्या झाडावर सहसा कोण चढत नाही. म्हणजे जून पासून ते ऑक्टोबर पर्यंत आपल्या इथं कोणीही चढत नाही, कारण पाया घसरतात. शिडी जरी असली तर शिडी ज्यावेळेस आपल्याला पूर्णपणे ड्राय डे किंवा पाऊस नसेल अशा वेळेस ह्या शिडी, जर आपण वर गेल्या असतात तर असं जे जिथून पान येतं त्या पानाला अशा प्रकारे छिद्र केलेले असते आणि मधला जो भाग नवीन पान येतं. आपण ऐकलं असाल की शिंदे सरांच्या याच्यातून दर महिन्याला एक पान आणि एक पोहे येत असते. तर हे पानाला छिद्र पडल्यामुळे काय होतं आणि आतमध्ये जर नवीन पान येणार आहे त्याला तिथं खाल्ल्यामुळं त्या झाडाची वाढ खुंटते आणि ते पान जर बाहेर आल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला त्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसतो. तर सुरुवातीला पावसाळ्याच्या सुरुवातीला म्हणजे मे महिन्यामध्ये आपण कोणतीही भुकटी घेतली आणि वाळू समप्रमाणात मिश्रण करून जर नवीन जिथून पान येत आहे तिथं बेचक्यामध्ये जर आपण टाकलं तर या किडीचा भुंगा तिथं आतमध्ये नुकसान करू शकत नाही आणि याचं आपल्याला नियंत्रण करतात. आपण बघितलं असाल की काही ठिकाणी थिमेट फोरेटच्या पुड्या वर बांधलेल्या असतात, पण त्याचा आपल्याला काही उपयोग होत नाही. तर याच्यासाठी जर आपल्याला सुरुवातीला जर हे दिसलं तर आपल्या खूरतारेच्या साह्यानं हे जे छिद्र दिसतील आतमध्ये तार कुजून ह्या किड्यांना आपण बाहेर काढू शकतो. किंवा आपल्याला याचे कामगंध सापळे मिळतात. कामगंध सापळे जर आपण जर लावले तर याचे भुंगे काय होतात, त्या कामगंध सापळ्यामध्ये अडकले जातात आणि आपल्याला नुकसान कमी प्रमाणामध्ये होतं. त्याच्यानंतर आहे ब्लॅक हेडेड कॅटर. हा बोला सर. टेक्निकलचे टर्म्स आहेत ना सर, जसं की आपलं ट्रॅप वगैरे जे आहेत नाही का, ते इंग्लिश मध्ये बोलले तरी चालतील सर? नाही तसं काय नाही, दोन्ही मराठी इंग्लिश मध्ये दोन्ही चालतं. आता कामगंध सापळा म्हणजे फेरोमोन ट्रॅप्स. तेच ना सर, थोडं कन्फ्युज झालं. ते काय होतं की एकदा मग पूर्ण इंग्लिश तर इंग्लिश मग ते कसं होतं, काही काही जणांना फेरोमोन ट्रॅप म्हणले की मग मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात नंतर प्रश्न याच्यात विचारण्यापेक्षा आहे. आणि जर आपल्याला जर सहजासहजी जर ह्याचं जर नियंत्रण करायचं असेल तर आपल्या बाग जर असेल, बागेमध्ये काय करायचं आहे, गमेलं घ्यायचं, गमेल्यामध्ये शेण टाकायचं आणि जे आपली ह्याची पेंड असते ग्राउंडनट पेंड, भुईमुगाची पेंड त्याला मिक्स करून जर त्याच्यामध्ये शेतामध्ये ठेवले तर ह्याच्या माद्या काय तिथं आकर्षीला जाऊन तिथं अंडी घालायला येतात आणि त्याच्यामध्ये पडतात आणि ते ट्रॅप होतात. अशा प्रकारे आपल्याला या गेंड्या मुंग्याचं नियंत्रण करता येतं. त्याच्यानंतर आहे ब्लॅक हेडेड कॅटरपिलर. तर आपल्या भागामध्ये कोकणामध्ये सहसा हा पनवेल भागामध्ये या किडीचा प्रादुर्भाव साधारणपणे मार्च ते एप्रिल मध्ये आढळतो. तर ह्या पतंग हा तपकिरी रंगाचा आहे आणि त्याची आळी आहे, आळी ही काळे डोके आहे, त्यांना हिरवट पिवळसर रंगाची आळी असते. आणि अंडी काय करतात, ह्या पानाची इथं अंडी घातली जाते, पतंग अंडी घालतो. अंड्यातून बाहेर आल्यानंतर आळी ह्या पानं पूर्णपणे फोल्ड करतात आणि आतला भाग पूर्णपणे खातात. त्यामुळं आतला भाग खाल्ल्यामुळे काय होतं, हिरवट जो हरितगृह आपल्याला क्लोरोफिल असतं ते पूर्ण खाल्ल्यामुळे हे पाने वाळल्यासारखे दिसतात आणि लांबून आपण जसं एखाद्या वेळेस हिरवं झाड आपण जळाल्यासारखं दिसतं त्या पद्धतीमध्ये हे पूर्ण पानं हे जळाल्यासारखं दिसतात, म्हणजे फायर बर्न सारखं आपल्याला हे आढळतं. तर याचं नियंत्रण करण्यासाठी हे गोनेजियस नेफेंटिडिस हे परभक्षी कीटक आहे की हे कीटक त्या आळीच्या अंगावर आपले अंडी टाकतात आणि त्याला मारून टाकतात. इथं भरपूर ट्रायल पनवेलला आपल्याला झालेले आहे. आणि त्याच्यानंतर आता आपल्याला बघितलं तर की कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डनं ज्यावेळेस युरोफायटमाइटचं इन्फेस्टेशन झालं त्यावेळेस पासून हे जे कीटकनाशक आहेत ते कीटकनाशक वापरण्यास बंदी केलेली आहे. कारण बहुतेक वेळेस आपण जे शाळा हे आपण आजारी माणसासाठी वापरतो. कारण जर आपण शिंदे सरांनी सांगितलं असेलच की प्रत्येक झाडाला साल असते, नारळामध्ये साल नसते. त्यामुळं अन्न तयार केल्यानंतर अन्न घ्यायची प्रक्रिया हे झॅलम आणि फ्लोएम टिश्यू मधून होते. त्यामुळं आपण जे काही इथं अप्लाय करू कीटकनाशक ते नारळामध्ये सुद्धा उतरतात. त्याच्यानंतर महत्वाची कीड आहे सोंडे कीड, त्याला आपण रेड पाम विल म्हणतो. आपल्या इथं ऑर्नामेंटल डेट पाम आहेत
त्या पामच्या याच्यावर सुद्धा या किडीचा प्रादुर्भाव होतो. ही कीड अशी आहे की ह्याच्या सगळ्या अवस्था म्हणजे अंडी, अळी, कोश आणि प्रौढ हे सगळे नारळाच्या झाडावरच असतात. तर अशा पद्धतीनं ही कीड आहे. हे त्याचे अळी आहे. या अळीला पाय नसतात. आपण त्याला ग्रब म्हणतो. पिवळसर रंग, पांढरट पिवळसर रंगाचे असतात. डोकं हे तपकिरी रंगाचं असतं आणि हे प्रौढ हे त्याच्यावर असे वेगवेगळे 5 ते 6 काळे ठिपके असतात आणि हे दोन्ही अवस्था आपल्याला नुकसान करतात. हे जे कारण आपण बघितलं असेल कोकणामध्ये की झाडावर जर जास्त उंच चढायचं असेल तर त्याची खाच केली जाते. असे कुऱ्हाडीनं वगैरे खाचा केल्या जातात आणि मग त्या खाचेमध्ये आपण त्याच्या साह्यानं आपण वर चढतो. तर तशा प्रकारे जर आपण त्या झाडाच्या बुंद्याला जर आपण खाच केलेली असेल तर याच्या ज्या माद्या असतात त्या ठिकाणी आपली अंडी घालतात आणि अंडीतून अळी बाहेर आल्यानंतर ते पूर्ण खायला सुरुवात होते आणि त्या झाडाच्या जिथं छिद्र दिसल तिथून हा फायब्रस मास म्हणजे तिथून भुसा हा बाहेर पडतो आणि पूर्ण हे जे अळे आहे कोशात जायच्या अगोदर पूर्णपणे आतला भाग खाल्ल्यामुळे काय होतं की जोरात जर वारं आलं तर तिथून हे नारळ आपल्याला मोडलेलं दिसतं. जर तुम्ही कधी गेला असाल तर वरचे टॉप पोर्शन म्हणजे जिथून पाने येतात तिथं त्या किडीचा प्रादुर्भाव भेटला तर पानाच्या आतमध्ये इथं अंडी घातलेली असल्याने हा पूर्ण भाग हे झालेला असतो आणि पानं म्हणजे वरचे पानासहित तिथून झाड तुटलेलं दिसतं. त्यामुळे एकदा जर ह्या किडीचा प्रादुर्भाव झाला तर सगळ्यात जास्त नुकसान आपल्याला होतं कारण पूर्ण वरचा शेंडा गेला तर आपल्याला त्या झाडाला काहीच करता येत नाही. त्यासाठी याच्यासाठी पहिलं काय होतं की स्टेम इंजेक्शन देत होते मोनोक्रोटोफॉस किंवा हे स्टेम इंजेक्शन केल्यानंतर सुद्धा आपण त्याला इजा करतो आणि इजा केल्यामुळं जे असे जे जिथं आपण खाच केलेले आहेत त्याला पूर्णपणे पेंट करून घेणे पावसाळ्याच्या अगोदर. त्याच्यानंतर हा जो कामगंध सापळ्याचा ल्यूर आहे हे PCI कंपनी आहे पेस्ट कंट्रोल इंडिया बेंगलोरची. हे बकेट ट्रॅप्स असतात. बकेट ट्रॅप्स मध्ये जर हा ल्यूर लावला तर ल्यूर हा 2 ते 3 महिने चालतो आणि ह्याच्यामध्ये हे भुंगे तिथे ट्रॅप केले जातात. त्यामुळे आपल्या शेतामध्ये अंडी घालायचं प्रमाण कमी होतं आणि या किडीचा प्रादुर्भाव आपल्याला कमी करता येतो. त्याच्यानंतर आहे इरोफाइड कोळी किंवा इरोफाइड मध. 2001 ला आपल्याला पालघर जिल्ह्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यामध्ये या किडीचा प्रादुर्भाव झाला आणि भारतामध्ये 1999 ला या केरळमध्ये आला आणि तिथून महाराष्ट्रामध्ये 2001 ला आला आणि तेव्हापासून ते आतापर्यंत आता आपल्या महाराष्ट्रातलं कोणतेही नारळ आहे ते नारळ या इरोफाइड कोळीमुळं इन्फेस्टेड आहे. हे बघतो इरोफाइड कोळी हे आपल्याला मायक्रोस्कोपिक आहेत. 250 मिली मायक्रॉन साईज आहे. याची जी लाईफ सायकल आहे हे 10 दिवसच. ज्यावेळेस मी 2003 ला PhD ला ऍडमिशन घेतलं त्यावेळेस या किड्यावर मला इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट दिली. मी भाट्यामधल्या 26 जातीचे स्क्रीनिंग केलं. पूर्ण कोकणाचा सर्वे केला 4 वेळेस की कोणत्या भागामध्ये प्रमाण किती आहे कारण पालघरच्या शेतकऱ्यांनी वरचे शेंडे कापायला सुरुवात केली की झाडं नकोच आम्हाला. त्यामुळे याचे जे ज्युएनल्स म्हणतात त्याला निम्स असतात जे पिल्ले असतात ते ज्युएनल्स म्हणतात आणि प्रौढ आणि पिल्ले हे नारळ ज्यावेळेस लहान असतं त्यावेळेस याच्या कव्हरच्या खाली ते रस शोषतात आणि रस शोषल्यानंतर सुरुवातीला असा पिवळसर ट्रँग्युलर पॅच तयार होतो. त्याच्यानंतर हा ब्राऊन होतो आणि ब्राऊन झाल्यानं कालांतराने जसं हे नारळ वाढत जाईल तसं हे वॉर्टिंग म्हणजे कडक होतं आणि त्याच्यामधून गमॉसिस म्हणजे डिंक सुद्धा बाहेर येतो. ज्यावेळेस तुम्ही नारळ काढाल तर तुम्हाला नारळ सोलायला सुद्धा याचं भरपूर प्रमाणामध्ये अवघड होतं. त्याच्यामध्ये पाणी कमी होतं. नारळाची साईज मधले जे खोबरं असतं ते खोबरं सुद्धा कमी होतं. तर याच्यासाठी आपण जे खताची मात्रा दिलेली आहे जून, सप्टेंबर आणि फेब्रुवारीमध्ये वर्षातून हे 3 वेळेस आपण खत देणे. खत देत असताना मायक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्रॅम प्रति झाडाला मायक्रोन्यूट्रिएंट आणि 2 किलो निंबोळी पेंट. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की नारळाच्या मध्ये आपण रूट फिडिंग म्हणतो. मुळाद्वारे सुद्धा औषध देऊ शकतो. तर मुळाद्वारे औषध देत असताना तर आपल्याला निमॅझॉल 1% आणि निमॅझॉल 5% हे 2 कीटकनाशक रेकमेंड केलेले आहेत. ते
आपण रूट सिलेक्शन करताना नारळाच्या जवळ 1.5 फुटावर खणल्यानंतर स्वीट पोटॅटो कलर, रताळ्याच्या कलर, पेन्सिल साइज कलरचं जर आपल्याला रूट दिसलं, हे रूट सिलेक्शन सर्वात महत्वाचं. कारण जर वाकडं तिकडं जर रूट झालं तर त्याचं अब्सॉर्प्शन चांगल्या प्रकारे होत नाही. जसं आपल्याला रक्त आल्यानंतर जसं आपलं रक्त लगेच हवेशी संपर्क साधल्यानंतर गोठतं, त्या पद्धतीत हे रूट सुद्धा वरचे जे छिद्र असतात ते गोठतात आणि आपल्याला हे जे कीटकनाशक आपण देणार आहे ते अब्सॉर्ब केलं जातं किंवा शोषलं जात नाही. तर ज्यावेळेस असं पेन्सिल साइज मूळ ज्यावेळेस आपल्याला मिळेल, सरळ मूळ पाहिजे, घेतल्यानंतर आपण द्रावण 5 ml किंवा 10 ml निमॅझल 1% किंवा 5 ml निमॅझल 1% आणि तेवढ्याच पद्धतीचं पाणी मिक्स करून ही बॅग, प्लास्टिकची बॅग तयार ठेवायची दोरा देऊन आणि चाकूच्या साहाय्याने याला स्लांट कट घ्यायचा. स्लांट कट घेतल्या घेतल्या लगेचच ही पिशवी याच्यामध्ये बुडवायची आणि त्याला बांधून ठेवायची. जर पाणी जर तुमच्या नारळाला कमी असेल तर जवळजवळ 4 ते 6 तासामध्ये हे पूर्णपणे जे आपण द्रावण दिलेलं आहे ते शोषलं जातं. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आम्ही तिथे व्हरायटीच्या हे केल्या, गंगा बोंडेम कोचायना ह्या व्हरायट्यामध्ये कमीत कमी या किडीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. तर भविष्यामध्ये ज्यावेळेस नवीन जात काढली जाईल की त्यावेळेस ह्या जातीचा चांगल्या प्रकारे की जेणेकरून त्या किडीचा प्रादुर्भाव कमीत कमी होईल आणि ज्यांचे नारळ असे गोल आकार आहे त्या नारळामध्ये याचं प्रमाण कमी आहे आणि ज्यांचा असा लंबोळके नारळ आहेत त्यामध्ये या किडीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला आढळतो. तर आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला माहितच आहे, उंदीर घरामध्ये आपल्याला धान्यामध्ये सगळ्यात जास्त नुकसान करतं आणि नारळालाही नुकसान करतं. आपण काय करतो की उंदीर काय करतो, नारळाला छिद्र पाडून आतमधलं पूर्ण पाणी पितो आणि त्याचा डॅमेज झाल्यामुळे हे काय होतात, फळं गळून पडतात. ज्यावेळेस आपल्याला उंदराचा बंदोबस्त करायचा असेल तर झिंक फॉस्फाईड आपण वापरू शकतो, वारफारीन वापरू शकतो किंवा अल्युमिनियम फॉस्फाईड वापरू शकतो. झिंक फॉस्फाईड वापरत असताना आपण त्याला प्री बेटिंग म्हणतो की त्याला सवय लावायची खायला आणि त्याच्यानंतर 3ऱ्या ते 4थ्या दिवशी झिंक फॉस्फाईड त्या खाद्यामध्ये मिक्स करून ठेवायचं. मग आपल्याला या उंदराचा बंदोबस्त चांगल्या प्रकारे करता येतो. तर उंदराचा बंदोबस्त करत असताना जे नारळाची झाडे एकमेकाला किंवा जे दुसरे झाडं आपल्या बागेच्या शेजारी असतील त्या बागेच्या पूर्णपणे फांट्या जे आहेत ते छाटून घ्यायच्या आणि पत्रा लावतात, अल्युमिनियमचा पत्रा. तो 3 ते 3.5 फूट उंदीर खालून जमिनीवरून वर उडी उंच मारू शकतो. त्यामुळे हा पत्रा साधारणपणे 4 फुटाच्या वरच आपण लावा जमिनीपासून. कारण काय होतं की 3-3.5 फुटापर्यंत उडी मारू शकतो. जर 3 फुटाच्या खाली तुमचा हा पत्रा लावलेला असेल तर त्याचा आपल्याला काही उपयोग होत नाही. त्यामुळं हा 4 फुटाच्या वर जर पत्रा लावला तर त्या पत्र्यावरून या उंदराला वर जाता येत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला खारुताई सुद्धा आपल्याला ज्यावेळेस फ्लॉवरिंग झालं त्याचा ते फ्लॉवर्स खातात. त्यामुळं या दोन्हीमुळे आपल्याला जे नारळ लागायचं प्रमाण आहे कमी होतं. त्यामुळे जे साईडचे झाड आहेत ते आपण कट केले, ते एकमेकाला जे फांद्या चिटकलेल्या असतात त्या जर कट केल्या तर या उंदराचं प्रमाण आपल्या शेतामध्ये कमी होतं. तर सध्या आपण बघितलं की आंध्र प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षापासून रोग व्हाईट फ्लायचे ह्या पांढऱ्या माशीचं नारळामध्ये भरपूर प्रमाण वाढत आहे आणि आपल्या सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्येही या पांढऱ्या माशीचं प्रमाण दिसत आहेत. या पांढऱ्या माशीचे असं अंडे आहेत, अंड्या अशा प्रकारे स्पायरलिंग म्हणजे स्पायरल गोलाकार पद्धतीने अंडी घालतात. अंड्यातून पिल्ले बाहेर येतात आणि प्रौढन पिल्ले हे पानाचा पाठीमागून हे पूर्णपणे रेश शोषून घेतात. त्यामुळं हे पाणी पिवळसर आणि ते मधासारखा चिकट द्रव त्यांच्या शरीरातून बाहेर टाकतात. त्यामुळे पूर्ण पाने काळी होतात. तर त्याच्यानंतर आपण रोगाचं बघू की रोगामध्ये सहसा जे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे रोग येतात त्याला आपण म्हणतो बेसल स्टेम एंड रॉट किंवा तंजावर विल्ट.
यामध्ये प्रामुख्याने झाड वाळणे किंवा सुरुवातीला पाने पिवळे पडतात आणि बुंद्यातून लालसर चिकट द्रव बाहेर येतो. आपण जर इथं बघितलं तर असा लालसर चिकट द्रव बाहेर येतो आणि त्यामुळे काय होतं की आतला खोड असतं ते पूर्णपणे कुजतं आणि तिथून घाण वास यायला लागतो. त्यामुळे हा सुरुवातीला पूर्ण डिंक यायला सुरुवात झाल्यानंतर किंवा लालसर रस आल्यानंतर आपण जर खताची मात्रा दिली किंवा मुळावाटे हेक्झाकोनाझॉल हे जर औषध दिलं तर या रोगाचं चांगल्या प्रकारे आपल्याला बंदोबस्त करता येतो. त्याच्यानंतर आहे बड रॉट. बड रॉट म्हणजे नवीन आपण रोपं जे लावतो ते रोपं लावल्यानंतर 5 ते 6 महिने, कारण पावसाळ्यात आपण लावतो आणि त्यामुळे जी नवीन पानं जिथून येत असतात ते पूर्णपणे कुजतात, त्याला आपण बड रॉट होतो. ज्यावेळेस हा बड रॉट येतो त्यामुळे पाने हे पिवळी पडतात आणि जर सहजासहजी हे पान जर उपटलं तर ते उपटून येतं आणि जो भाग जिथं कुजलेला असतो त्यामुळे तिथं घाण वास येतो. तर आपल्याला सुरुवातीला याचं जर नियंत्रण करायचं असेल तर सीओसी किंवा मँकोझिपची इथं पुडी बांधायचं, कारण पावसाळ्यामध्ये जसं पाणी पडल त्या पुडीमधून हे मँकोझिपची पावडर इथं विरघळून इथं आतमध्ये जाईल. त्यामुळे हे सुरुवातीचे जे बड रॉट होतो तो आपल्याला होणार नाही. किंवा 1% बोर्डो मिश्रणची जी फवारणी केली असता या रोगाचं आपल्याला चांगल्या प्रकारे नियंत्रण करता येतं. त्याच्यानंतर तिसरा रोग आहे लीफ ब्लाइट. लीफ ब्लाइट मध्ये पानं जे असतात हे सुरुवातीच्या टोकापासून वाळायला सुरुवात होतात आणि पूर्णपणे हे झाडाचे पानं पूर्ण वाळून जातात आणि जर फळ लागलं तर फळाला सुद्धा काय होतात ते आतून जे वरचं पेरियांत असतं त्याच्या खालून हा तपकिरी रंगाचं होतं आणि तिथून कुजायला सुरुवात होतं आणि फळगळ जास्त प्रमाणामध्ये होते. आणि साधारणपणे ह्या रोगाचा प्रादुर्भाव उन्हाळ्यामध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो. तर याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला खताची मात्रा त्यामध्ये कडुलिंब 5 किलो केक आणि सुडोमोनास 200 ग्रॅम जर आपण खत जर त्याला दिलं खतामधून तर चांगल्या प्रकारे याचं नियंत्रण होतं. किंवा बोर्डो पेस्ट किंवा सीओसी याची फवारणी केली तर या रोगाचा बंदोबस्त चांगल्या प्रकारे होतो. त्याच्यानंतर आहे स्टेम ब्लिडिंग, म्हणजे खोडातून लाल चिकट द्रव बाहेर येते. तर अशा प्रकारे खोड क्रॅक होतात आणि त्याच्यामधून सुरुवातीला लाल चिकट बाहेर द्रव येतो. त्यामुळं हे जे पावसाळ्यामध्ये अशा प्रमाणात जर झालं तर हे कालांतराने काय होतात, हे जे चिकट द्रव आहे तो पूर्णपणे काळसर होऊन जातो आणि हा भाग कुजायला सुरुवात होतो. त्यामुळे काय होतं की जे अन्न शोषणाची प्रक्रिया असते ती कमी होते आणि वरचे पाने हे पिवळे पडतात. तर याच्यामध्ये सुद्धा आपण ट्रायकोडर्मा सप्टेंबरमध्ये 200 ग्रॅम प्रति झाडाला जर दिलं किंवा बोर्डो पेस्टनं जर या बुंद्याला आपण जर बोर्डो पेस्ट लावली तर या रोगाचा प्रादुर्भाव कमीत कमी होतो. आणि मुळावाटे ट्रायडोमॉर्फ 5 ml 100 ml मध्ये टाकून रूट फिडिंग किंवा मुळावाटे आपण दिले तर या रोगाचा चांगल्या प्रकारे आपल्याला नियंत्रण करता येतं. हे किडे आणि रोग आहेत हे आपल्याला जवळजवळ जे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सहसा येतात त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. जर कोणाचे काय प्रश्न असतील तर ते तुम्ही मला विचारू शकता. धन्यवाद. खताची मात्रा म्हणजे किती द्यायची आणि किती वेळा द्यायचं वर्षातनं? वर्षातून 3 वेळेस जून, सप्टेंबर आणि फेब्रुवारी मध्ये. आणि काय काय म्हणजे प्रमाण? 700 नॉर्मल झाडाला? नॉर्मल नाही, प्रत्येक झाडाला 700 ग्रॅम नत्र, 700 ग्रॅम SSP, 700 ग्रॅम MOP, 500 ग्रॅम मायक्रोन्यूट्रिएंट आणि 2 किलो निंबोळी पेंट. ओके, थँक्यू सर. सर ते स्पायरलिंग व्हाईट फ्लाय ना त्याला काय आहे? त्याला आता काय आहे की आपल्या इथं नारळाला फवारणी करणं जरा मोठे जर स्प्रेअर STP चे स्प्रेअर असतील तर इमिडाक्लोप्रिड
त्याच्यामध्ये थोडं फिश ऑइल रोझिन सोप जर मिक्स केलं तर आपण याचं नियंत्रण चांगल्या प्रकारे करू शकतो. किंवा मुळावाटे आपल्याला कीटकनाशक द्यावं लागेल, पण जर आपण मुळावाटे कीटकनाशक दिलं तर त्याचे आपण शाळे म्हणून नारळ जे येतील, फळे जी येतील ते शाळे म्हणून वापरता येणार. आणि सर ते हेच असतं अरेका पामचं असतं. हा अरेका पाम झालं, फिस्टल पाम, ह्याला पण लागतं नाही हा सर? याला सुद्धा सगळे म्हणजे पाम वर्गीय आहेत त्याला सगळ्याला हे सगळ्या किडी आणि हे रोग होतात. हॅलो. हा बोला. हा सर नवीन झाड लावलं त्यानंतर बडरॉट जे होतं आपलं रोग, त्याला साहेब सर आता का नाही आपण सीओसी फवारणी केली तर चालेल की काय असं? नाही ते काय होतं की आपण ज्यावेळेस तुम्ही नवीन हे करता, नवीन खड्डा खणल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक दाणेदार कीटकनाशक आणि खत आपण टाकतो. खत टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याकडे ट्रायकोडर्मा विरिडी किंवा ट्रायकोडर्मा हर्जानियम हे जे जैविक बुरशी आहे ते जर टाकली तर सहसा जमिनीतून होणार नाही. आणि जर बडरॉट कसं पाणी जर तिथं लागलं तर ते बडरॉट होतं, त्यासाठी सीओसीची फवारणी केली तरी चालते. फवारणी ओके. आणि सर सीओसी जर फवारणी म्हणजे केली आणि मॅन्कोजेबची पण घेतली चालते? नाही ते कसं आहे सीओसी हे पर्शजन्य कॉन्टॅक्ट आहे. हा कॉन्टॅक्ट आहे. त्यामुळे कसं होतं लगेच त्याचा परिणाम आपल्याला दिसतो. ओके ओके सर. आणि उन्हाळ्यामध्ये ऑक्टोबर नंतर प्रत्येक नारळाच्या बुंद्याला बोर्डो पेस्ट लावायची. प्रत्येक नारळाची बोर्डो पेस्ट जर लावली ते 3 फुटापर्यंत बोर्डो पेस्ट लावली, कारण काय कोकणामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी झाल्यानंतर वाळवीचं प्रमाण तिथं जास्त प्रमाणात होतं. तर ती वाळवी तिथं आपण वाळवी त्या झाडाला लागत नाही, त्याला रिपेलंट म्हणून हे काम करतं बोर्डो पेस्ट. ओके थँक्यू. आपल्या इथे सांगली भागात पण ते बोर्डो पेस्ट लावली पाहिजे का? हा सांगली प्रत्येक फळझाडाला ऑक्टोबर मध्ये पावसाळा संपला की हे बोर्डो पेस्ट लावायची. आंब्याचं झाड राहू द्या, काजूचं झाड राहू द्या, सगळ्या याला जर बोर्डो पेस्ट लावली तर जिथं पाणी कमी आहे तिथं वाळवीचं प्रमाण काय होतं की वाळवी लागते किंवा भिरूड लागतो, स्टेम बोरर लागतो आंब्याला वगैरे पावसाळ्यामध्ये, या किडीच्या मादी अंडी घालायचं प्रमाण तिथं कमी होतं. सर सन स्काल्डिंग साठी काय करताय? नाही स्कल स्कार्टिंग साठी तुम्हाला ते त्याला छत वगैरे ते आपले जे शीट येतात ते हिरवे जे शीट असतात ते त्याला लावावं लागतं. नाही बर्डॉक्स पेस्ट नाही का सर ते कव्हर केलं तर पेंटनी किंवा नाही कसं होतं की हे सुरुवातीचे जे नवीन झाडं असतात त्याला आपण बोर्डो पेस्ट लावू शकत नाही ना. 1-2 वर्षात ते जे मोठे झाडं झाल्यानंतर आपण त्याला लावू शकतो. त्यामुळे तर हे प्लांटेशन जास्तीत जास्त पावसाळ्यामध्ये केलं जातं. आणि पावसाळ्यामध्ये प्लांटेशन केल्यानंतर खताची चांगली झाली तर आम्ही चिपळूणला मी ज्या गोविंदरावजी निकम कृषी महाविद्यालय इथं 7 वर्ष होतो, तिथं आम्ही 5व्या वर्षी नारळाला आम्ही नारळ आणला होता. जवळजवळ 3000 झाडं आम्ही लावले होते. आता तिथं सुद्धा मदर कल्चर प्लांट गार्डन सुद्धा तिथं आहे. हॅलो सर. हा बोला. सर आपण आता जे रासायनिक जे आपण खत देणार आहे आपल्याला ते असं साईडनं 1 फुटाच्या अंतरने असं पारीनं नाही ते कसं आहे की जसं झाडाचं वय आहे. हा आता तुम्हाला शिंदे सरांनी सांगितलं असेल, जसे आपण बघा मी तुम्हाला साधारण सांगतो, आंब्याचं झाड आहे 12 वाजता ज्यावेळेस सावली पडते, जेवढी सावली पडते तिथून आपल्याला चर खंदायची आणि तिथं तुम्हाला खत द्यायची. झाडाच्या बुंद्याला खत देऊन चालत नाही. नाही चल म्हणजे कारण हे नारळाचे कसे आहेत, नारळाचे जे मुळं आहेत ते असं पसरतात, खोल जात नाहीत खाली, खोल गेले तर 1.5 फुटापर्यंत असतात. त्यामुळं 3 ते 4 फूट लांब बुंद्यापासून 3 ते 4 फूट लांब अशी चर खंदून त्याच्यामध्ये आपण खत द्यायची आणि पाणी द्यायचं. ठीक आहे थँक्यू. बोर्डो पेस्ट मँगोला पण युज करतात? हा मँगोला हे तुमचं कॅशूलाही बोर्डो पेस्ट लावतात बुंद्याला. ऑक्टोबर मध्ये लावायची की तुमचं मेला एकदा लावली की मग पावसाळ्यामध्ये जे काय आपले जे स्टेम बोरर होतात ते स्टेम बोररचे इन्फेस्टेशन होत. सर गेंडा भोंग्यासाठी जे आपण शेण आणि भुईमुगाची पेंड सांगितलेली आहे ते किती क्षेत्रामध्ये 1 पॉट ठेवावं त्याचं? नाही आता तुमची जर गार्डन असेल
नारळाची बाग आहे सर. हा बाग किती आहेत त्याच्यात नारळ? 40-45 नारळ आहेत. 2 ते 3 ठिकाणी ठेवायचे बरं, आणि कोणत्या? पावसाळ्याच्या सुरुवातीला जून महिन्यामध्ये. ओके, थँक्यू सर. नाहीतर जे आपल्याकडे शेणखत असतात, शेणखतामध्ये कीटकनाशक जर टाकलं तर ते हे जे आळ्या असतात ते आळ्या मरतात. बर. जशी कारभारीची बुकटी आहे, बुकटी जर याच्यात टाकली की ह्या आळ्या मेल्या की प्रौढ तयार होत नाही. बर. किंवा शेण आपण शेणखताच्या शेतामध्ये न्यायला जातो त्यावेळेस या आळ्या गोळा करायच्या राखेल मिश्रित पाण्यात किंवा कीटकनाशकाचं पाणी तयार करून त्याच्यात टाकले की ते मरतात. त्याचं प्रमाण काय आहे सर? कशाचं? शेण आणि हे भुईमूग पेंट किंवा नाही आपण जसे शेण घेतलं की जवळजवळ 2 किलो आपण जर शेण घेतलं तर त्याच्यामध्ये पाव किलो आपल्याला भुईमुगाची पेंट टाकायची. बरोबर, ठीक आहे, थँक्यू सर. हॅलो. आपल्या लेक्चर अगोदर शिंदे सरांचं लेक्चर होतं. बोला. त्याच्यामध्ये प्रश्न उपस्थित झाला होता की आपण सेंद्रिय पद्धतीने नारळ झाडांची लागवड करू शकतो आणि उत्पादन घेऊ शकतो. आता काय होतं की सेंद्रिय पद्धतीने करता येतं, पण ज्या प्रमाणामध्ये आपल्याला फळ पाहिजे त्या प्रमाणात आपल्याला फळ मिळणार नाही. यासोबतच पण जर पेस्टिसाइडचा जर वापर करत असू तर त्याचे अंश नाही मग तेच तुम्हाला सांगितलं ना, पेस्टिसाइड हे बॅन केलेले आहे. त्याच्यामध्ये कसं आहे, निम्याचा जे निंबोळी युक्त जी पेंड आहे, कीटकनाशक आहेत ते आपल्याला वापरता येत. म्हणजे ज्याचे अंश शिल्लक राहण्याची शक्यता असते त्याचा वापर आपण करत नाही. कारण ज्यावेळेस आम्ही पीएचडी करत होतो त्यावेळेसच हे कोकणात डेव्हलपमेंट बोर्डाने बॅन केले. त्यामुळे मला निम्याजाल 1%, निम्याजाल 5% आणि नीम गार्लिक एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे निंबोळी तेल घ्यायचं, लसूणचा अर्क 200 ग्रॅम लसूण ठेचून पाण्यात भिजवून ते 2% आणि निंबोळी तेल 2% घेऊन तरी तुम्ही फवारलं ज्यावेळेस फ्लॉवरिंग आल्यानंतर ते इरोफाइड माइटचा बंदोबस्त चांगल्या प्रकारे. नाही, हा प्रश्न म्हणजे फर्टिलायझर्स किती द्यावे त्याच्यापेक्षा सेंद्रिय पद्धतीने आवश्यक तेवढे फर्टिलायझर्स भेटू शकत नाहीत का? नाही तेवढे भेटणार नाहीत. झाडाच्या मानानं आपण जेवढं ऑर्गॅनिक, बाकीच्या जे याचे फळ झाडामध्ये काय होतं की ऑर्गॅनिक मॅटर मधून जे मिळणार जे नायट्रोजन वगैरे आहे ते कमी प्रमाणामध्ये मिळतं. जसं आपण ऊसामध्ये किंवा बाकीचे जे फील्ड क्रॉप्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण सेंद्रिय करता येईल, पण ह्याच्यामध्ये कसं त्याला त्या प्रमाणामध्ये आपल्याला टाकता येईल आणि रूट्स हे किती अब्सॉर्ब करतील त्याच्यावर ते डिपेंड आहे. आता याच्यामध्ये सर मी कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये पडत आहे. एक सध्या संबंध महाराष्ट्र किंवा बऱ्याच राज्यामध्ये सुभाष पालेकर नैसर्गिक शेतीचा माहिती आहे. मी काय 1-2 शिवार फेऱ्याही केल्यात. मी द्राक्षाच्या याच्यामध्ये शिवार. मी काय म्हणलं तुम्हाला, फील्ड क्रॉप्स आणि प्लांटेशन क्रॉप्स. प्लांटेशन क्रॉप्स मध्ये तुम्ही आता शिंदे सरांना विचारलं फर्टिलायझर मॅनेजमेंट. जर तुम्ही आता कोल्हापूर भागामध्ये मी आहे तर नारळ लागायचं प्रमाण हे कमीत कमी एका नारळापासून शिंदे सरांनी तुम्हाला सांगितलं की कमीत कमी 200 ते 300 नारळ वर्षाला मिळायला पाहिजे. हो. दर महिन्याला 1 पोय यायला पाहिजे. हो. जर तुम्ही पोय जर बघितले तर तुम्हाला 100 ते 200 नारळ दिसतात, पण आपण आता बघितलं तर तिथं फक्त 5 ते 7च नारळ असतात. म्हणजे इल्ड पोटेन्शियल जे आहे ते इल्ड पोटेन्शियल कमी नैसर्गिक शेतीमध्ये असं म्हणू. आता इथं आपल्या इकडे कोल्हापूर, सातारा, सांगली किंवा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये इकडं कोकण जर सोडला तर इतर भागामध्ये हे नैसर्गिकच असतं. त्याच्यात कधी कोण खतं टाकत नाहीत, कधी कोण पेस्ट मॅनेजमेंटही करत नाही. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. सर मला एक प्रश्न होता की आतलं जे खोबरं असतं त्याचं दल पातळ किंवा जाड हे व्हरायटीवर अवलंबून असतं. नाही व्हरायटीवर अवलंबून आहे. आणि त्याच्यामध्ये कसं आहे की जसं तुम्हाला सांगितलं की इरोफाइड माइट आहे. इरोफाइड माइटचं जर इन्फिल्ट्रेशन झालं तर नारळाची वाढ पूर्णपणे होत नाही. त्यामुळे ते नारळ छोटे होतात, गळून पडतात आणि जे मोठे नारळ झाले तर त्याच्यावर अशीच काळ्या रेषा आल्यामुळे त्याला सोलता येत नाही. त्याच्यामध्ये तुम्हाला खोबरं कमी होतं, पाणीही कमी होतं. हॅलो. एखादं नारळाचं झाड किती जुनं आहे कसं ओळखू शकतो आपण? हॅलो. नारळाचं हा साहेब, माझ्या आयोजकाला थोडीशी रिक्वेस्ट होती की बागडे साहेब आमचे मित्र आहेत, त्यांनी नारळ काम केलंय
तरी म्हटलं काही लॅक्युना जर असेल ना तर माझे काही आता एक्सपेरिमेंट चालू आहे की नाही, तर उद्याच्या सेशन मध्ये मी त्यांना सांगू शकेल त्यांचे काही क्वेरीज असेल तर. हा? ओके 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 असं त्यांना सांगायचं होतं. बरं ओके चालेल चालेल. ओके सर. बोला मॅडम. हा सर, एखादं आता नारळाची झाडं असतात, नारळाचं झाड हे किती जुनं आहे हे आपल्याला काही कसं ओळखता येतं का? नाही आता हे कसं, आता तुम्ही किडी आणि रोगाचं मला विचारा, ते काय ते ओळखता येतं जे आपण झाडाचं जे पानाची संख्या असते ना त्याच्यावरून आपल्याला त्याचं वय काढता येतं त्या पानाच्या याच्यावर. अच्छा. हॅलो कारण त्यावर आपण हॅलो सर. हा बोला. सर आता नारळा झाडात जर आपण जर डॉट व्हरायटी मध्ये जर आता प्लांटेशन जर केलं तर आता चालेल का या मध्ये? हा चालतं ना, आता पावसाचं दिवसच आहेत. धारवाड मध्ये उंचीत एक व्हरायटी आहे ते एकदम डॉर्फ आहे. हा ती जरी लावली तरी चालतं. आपल्याकडे डॉर्फ मध्ये T*D आणि D*T एवढी आहेत आपल्याला. ऑरेंज डॉर्फ एक आहे. अच्छा ओके ओके थँक्यू सर स्टेम बोरर आणि लसणीचं अर्काचं सांगितलं तर ते जरा एकदा रिपीट करू शकाल का? लसणीचा अर्क आणि निम अर्क असं काहीतरी तुम्ही सांगत हा होता. निंबोळी तेल आणि लसूण अर्क 2%. निंबोळी तेल हे आपलं काढलेलं असतं आणि लसूण 200 ग्रॅम घ्यायचा, पूर्ण वाटून घ्यायचा, रात्रभर पाण्यात भिजवायचा आणि वस्त्रगाळ करून त्याचा जो अर्क येतो त्याच्यातले 2 ml आणि निंबोळी तेलाचे 2 ml मिक्स करून तुम्ही ज्यावेळेस नवीन फुलं येतात त्यावेळेस त्या फुलाला फवारलं तरी तुम्हाला या इरोफाइड कोळीचा प्रादुर्भाव कमी करता येतो. ओके थँक्यू. सर फुल ग्रोथ झालेलं झाड उंच असतं, मग त्याला फवारणी कसं करायची आपण? नाही तुम्हाला आता एसटीपी पंप आहे. एसटीपी पंपाच्या याच्या साहाय्याने आपल्याला ते फवारणी करता येईल. करू शकतो आपण. हॅलो सर. हॅलो. हा, सिंधुदुर्गात शेकरू तयार झालेले नारळ खातं, मग ते आपल्याला शेकरू पण मारायचं नाहीये. नाही मी तुम्हाला सांगेन, जसं आपण उंदराला जे आपण हे पट्टी लावतो ना, उंदरासाठी जे आपण अल्युमिनियमचा पत्रा लावतो तो 3-3.5 फुटाच्या वर लावायचा आणि झाडाचं एकमेकाला जे पानं चिटकणार आहेत ते चिटकू द्यायचे नाहीत. त्यामुळे जे शेकरू इकडून तिकडं त्या झाडावर ते जाणार. आणि साईडची जी झाडं असतात आपल्या बागेच्या साईडचे, बाकीचे कोणतेही दुसरे झाड, त्यांच्या फांद्या या नारळाच्या झाडाला आपल्या टेकल्या नाही पाहिजे. अच्छा. हॅलो सर. हा इरिफाईड जो आहे त्याचा अजूनही चांगल्या पद्धतीचा कंट्रोल झालेला दिसत नाही असं तरी माझ्या वाटतं आलेलं आहे. नाही कसं आहे की त्याच्यामध्ये काय की आपल्याला पेस्टिसाइड मॅनेजमेंट हे रेकमेंडेशन आपल्याला करता येत नाही त्याच्यामध्ये. त्यामुळं निमेजाल 1% आणि निमेजाल 5% ते आहे. पण म्हणजे 100% कंट्रोल तर झाला नाही ते. नाही स्प्रेड ऑल मार्क. मी तेच तुम्हाला सांगितलं ना, महाराष्ट्रामध्ये आता कुठल्याही नारळाच्या झाडावर तुम्ही भेटलं तर एरोफाइड माइटचा स्प्रेड झालेला आहे. ते काय हवेच्या वाटेत त्याचा स्प्रेड होतो आणि नारळ 1 ते 2 महिने तयार झाल्यानंतर छोटं नारळ असतं त्यावेळेस ते आतमध्ये जातं आणि त्यावेळेस ते रस शोषल्यामुळे आपल्याला 5-6 महिन्यानंतर हे सिम्पटम्स दिसतात. त्या दृष्टिकोनातून रिसर्च चालू असावाच ना. नाही झालं. आता मी त्याच्यामध्ये माझं मी IPMच काम केलं, एकात्मिक कीड नियंत्रणाचं. तुम्हाला सांगितलं की 2 व्हरायटी आहे, गंगा बोंडेम कोचायना. याच्यामध्ये कमीत कमी आपल्याला त्याचं इन्फेस्टेशन दिसलं. त्याच्यानंतर ऑरेंज डॉर्फ आहे, त्याच्यामध्येही कमी इन्फेस्टेशन दिसलं. जे नारळाच्या आकार गोलाकार आहेत त्याच्यामध्येही कमी दिसलं, कारण वरचा जो पेऱ्यांचा भाग असतो तो कॉम्पॅक्ट असतो आणि लंबोळकार नारळाचा असेल तर त्याच्यामध्ये ते ब्रॅकेट अरेंजमेंट असते, तो जरा पोकळ असतो. तर ते लंबोळकार आकाराच्या नारळामध्ये या एरोफाइड माइटचे इन्फेस्टेशन जास्त दिसतं. ठीक आहे ओके थँक्यू सर. तर स्टेम बोरर आणि वाळवीला काही ऑर्गॅनिक आहे का काही? मग ते तुम्हाला नाही आता वाळवीला कसं आहे की वारूळ खंदणे आणि वाळवीची राणी मारून टाकणे. सर नारळाच्या EPN बी काम करतं, मेटारायझियम बी काम करतं वाळवीसाठी. सर नारळाच्याच फांद्या अशा एकमेकाला जुळल्या असतील तर त्या मग काढून टाकायच्या का? त्या ते छाटायचं. छाटायच्या का जवळ आलेल्या? सर माझा एक प्रश्न आहे.
की जसं आपण बघितलं उंदीर नारळ पोखरतो तसं आपला कोकण भागात ते कोकोनट क्रॅब्स पण आहेत का? कोकोनट क्रॅबचं तेवढं काही इन्फेस्टेशन कधी आम्ही बघितलं नाही कोकणात. कारण माझं शेत आहे सावंतवाडी भागात तर नाही अक्षरशः अर्धा नारळ सावंत बागे पोखरण्यासाठी- मी दोड्डा मार्ग पर्यंत पूर्ण जाऊन आलेलो आहे. कोकणचा जेवढा आपला किनारा आहे ते किनाऱ्याच्या पूर्णपणे फिरलेलो आहे. त्यामुळे कसं जिथं समुद्राच्या कडेला असतील तर ते जे क्रॅब असतात ते बारके असतात ते काय तेवढं डॅमेज करू शकत नाही. जसं भातामध्ये तुम्हाला आढळतं खेकडा आणि ते मुठ्या आणि चिंबोरी हे 3 प्रकारचे खेकडे असतात. जिथं समुद्राचं पाणी असतं तिथं मुठ्या असतो तो 1% त्याचा आपल्याला प्रादुर्भाव दिसतो. बाकी मग आपला जो खेकडा म्हणतो त्याचा प्रादुर्भाव जास्त असतो. मग तो एवढं नुकसान आहे कारण भरपूर सडा पडलेला होता. नाही त्याच्या नारळाचा तर ते नारळ छोटे नारळ जे पडलेले आहेत हे जे तुम्हाला सांगितलं की त्याचे मायक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म अन्नद्रव्याची कमतरता आणि एरोफाइड माइटच्या याच्यामुळे ते फळगळ जास्त. तुम्ही जर व्यवस्थित प्रमाणे मोठे तरी असले आतून जर वरचा जर भाग काढला तर तिथला आतला भाग हा काळा दिसतो. वरचं जे कव्हर असतं ना वर त्याच्यावर त्याला आपण पेरियांत म्हणतो ते जर काढलं की तुम्हाला आतला भाग काळा झालेला दिसतो. ते जे मी आता रोगाचं तुम्हाला सांगितलं त्या रोगामुळे ते होतं. सर तुम्ही जे म्हटला की आपण पाम समजा कोकोनट आहे तर कोकोनटला आपण केमिकल फर्टिलायझर किंवा केमिकल पेस्टिसाइड जे शोषून घेतं झाड तर तसं कुठल्या दुसऱ्या अँजिओस्पर्म किंवा मोनोकॉट असं काय आहे का? नाही दुसरे कोणते नाही. बाकीच्या सगळ्या झाडाला साली असतात. त्या कोकोनटच्या याच्यामध्ये आपल्याला साल दिसत नाही. सर अरेका आणि सुपारी साली हा त्याच्यामध्ये चालतं आपलं स्टेमचं चालतं. ओके थँक्यू. अजून कोणाचे काय प्रश्न? सर खताची मात्रा जरा पुन्हा सांगा. 700 ग्रॅम. आता कसं आहे 700 प्लस 500 ग्रॅम मायक्रोन्यूट्रिएंट आणि 2 किलो निंबोळी प्रति झाड जून, सप्टेंबर आणि फेब्रुवारी वर्षातून 3 वेळेस द्यायचं. सर एक विचारायचं होतं तुम्हाला. विचार. नारळाच्या झाडाला आमच्या ना काळा मावा सारखं आलं होतं पूर्ण काळं झालं. तेच मी आता शेवटी सांगितलं ना ते पांढरी माशी आहे. बर त्या पांढऱ्या माशीमुळे जाते पण ती मग ते सांगितलं. एक तर कसं तुम्हाला मी सांगितलं की इमिडाक्लोप्रिड आणि फिश ऑइल रोझिन सोपचं एसटीपीच्या पंपानं तुम्ही जर खालून फवारलं तर ते जाते. त्याला परभक्षी कीटक मिळतात पण आपल्या भागात नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये त्याला खाणारे परभक्षी कीटक शेतकऱ्यांना त्याने वाटलेले आहेत. बर पण ते काही दिवसांनी ते आपोआप गेलं म्हणजे ते मग ते पाऊस वगैरे पडला ना ते वॉश आउट होतं. ते वॉश आउट झालं. वॉश आउट झालं तर ते पानं पूर्णपणे तुम्हाला पिवळे पडून ते वाळून गेलेले. हो बरोबर. तेच मी म्हटलं काय झालं काय कळलंच नाही तेव्हा. कारण नाही ते आता कसं आंध्र प्रदेश मधून सगळ्याच नारळाच्या झाडांना आमच्या सगळ्याच कोल्हापूर भागात आता आमच्या इथं कॉलेजमध्ये सुद्धा आहेत. सगळीकडे त्याचा आता प्रादुर्भाव वाढत. ओके थँक्यू सर. कुणाचे प्रश्न नसतील तर धन्यवाद. धन्यवाद सर. सीमा सरवदे मॅडम एक मिनिट आहेत. हॅलो, am I audible? Yes, Hello. ma'am. Yes. Okay. I would like to thank Dr. Bagde sir on behalf of the Garden Club of Kolhapur and all participants for their good presentation as well as giving scientific knowledge
about pest and disease management of coconut crop. Thank you, sir. Thank you very much.